So, welcome to the today's section on solving the problem by using two-phase simplex method. So, in the previous classes, we have clearly discussed about the simplex method. So, in simplex method, we have two cases: maximization case and minimization case. So, in the earlier classes, we clearly solved a problem on maximization case, and in the yesterday section, that means in the last class only, we have discussed the theory of big M method, in which cases the big M method is used. So generally, to solve the problems by using the simplex method, we have uh, two types of problems in simplex method. One is maximization cases and another one is minimization cases. So maximization case is solved by using the general simplex algorithm. So as we have already discussed it earlier more clearly and exhaustively, and when coming to the minimization case, so generally to solve the minimization case of simplex problems, uh, we have the method called big M method. The other name for big M method is penalty method or penalties method, and there is also a second method to solve the minimization case of simplex problem is called as the two-phase simplex method. So in case of maximization problem, so generally in case of the simplex method, we use slack variables, surplus variables and artificial variables. So particularly in case of maximization problem, we use or we add the slack variables. In case of minimization, we subtract the surplus variables, but by subtracting the surplus variables we get the negative symbol or negative constraint. So generally negative sign is not allowed as per the rules of LPP or simply the simplex method. So to overcome that, we introduce a new variable called artificial variable. As the name itself indicates that it is artificial. So we get negative sign in surplus variables. So to eliminate that, we assume x values, that means x1, x2 and so on xn equal to 0, and similarly surplus variables which we have subtracted in the constraints s1, s2 and so on sn are equal to 0, because if you won't consider it 0, but in case of maximization problem, what we have done is, so we take the coefficient value 1. So generally we take the coefficient value 1, which clearly indicates that there is no negative sign, that means it indicates for the positive plus sign, but in case of the surplus fields we are getting the negative sign. So we assume the coefficient of surplus variables, that means coefficient of x is 0 and the coefficient of surplus variables as 0 in case of minimization case, and we assume the coefficient of artificial variables as m means capital M. So m indicates the m, that means it has very large value, that's why that method is called as the big M method. Similarly, to solve the minimization case of simplex method, we have the another method called two-phase simplex method. The name itself indicating that it consists of two phases, phase 1 and phase 2. So the procedure to solve the simplex method of maximization case, simplex method, minimization case by using big M method, by using the two-phase simplex method, the calculations, the formulas are all same, but here the main difference lies between, so considering the values, so considering the values in the tables. So take the case of this CB, or take the case of the basic variables.
or take the case of the Cj values and their coefficients. That means so these are the solution values and these are their coefficient values. So x1 coefficient value is 600, x2 is 400. So the difference between all these values is the way we are considering the basic values. In case of maximization method, we consider the basic variables s1, s2 and so s1, s2 and s3. So s1, s2 and s3 simplex method maximization case. But in case of minimization case, if we consider the surplus variables, we will get the negative sign because we have to include minus s1, minus s2, minus s3. So this is against the rules of LPP. So we won't include the s variables in the BV basic variables. We include the artificial variables. So these are the main differences which exist between the simplex method of maximization case, in minimization case, in the big M method and two-phase simplex method. These are the main differences. But the calculation of Cj and Xj, the calculation of minimum ratio, the identification of pivot row, identification of pivot column, the identification of pivot number, all these will remain the same. So the variables which we assume, it may be the artificial variables, slack variables or surplus variables, and the coefficient values, it may be 0 or 1, it will change for the problems of big M method, two-phase simplex method or general simplex method. But the procedure of calculating the Cj minus Zj, Z values, uh, pivot pivot column, key number, minimum ratio, calculation of the new table, all these will remain the same only. So now we are getting into the problem of two-phase simplex method. So in this method, the solution of LP is computed in two phases. That's why it is called as two-phase simplex method. So that's why it is called as the two-phase simplex method. So in the first phase, what we will do means, so generally uh, for which cases we use the big M method and the two-phase simplex method means for the minimization case only. For the minimization case only, we use the big M method and two-phase simplex method. So what we will do in the first phase means, in the first phase of this method, the sum of artificial variables is minimized subjected to the given constraints to get a basic feasible solution of the LP value. So what we will do here means the first phase, so generally to solve the problem, so generally we use these methods for the minimization case. So we use this method for the minimization case. So to solve the problems by using the minimization case, we introduce the variable called surplus variables. But surplus variables contains the negative sign. So to eliminate the negative sign, we won't touch the surplus variables and we will consider the artificial variables. So, but generally the artificial variables is of no use to the problem except for solving the problem. So మనం అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటాం. దీస్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనకి ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు. జస్ట్ మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం కోసం ఆర్టిఫిషియల్గా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న వేరియబుల్సే. దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ దట్. సో టు గెట్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఫైనల్ సొల్యూషన్, సో మీకు ఇనీషియల్ బేసిక్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి, ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటో ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. సో ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్లో వీ షుడ్ ఎలిమినేట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చేసే కొలది కూడా వి ట్రై టు ఎలిమినేట్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సో నిన్న సమ్లో కూడా చూసాం, x1 ఈజ్ ద ఎంటరింగ్ వేరియబుల్, a1 ఈజ్ ద లివింగ్ వేరియబుల్. అంటే a1 a2 a3 ప్లేస్లోకి x1 x2 x3 అనేవి రీప్లేస్ అవుతున్నాయి.
ఒకవేళ x1 x2 ఉంటే కనుక s1 కానీ s2 కానీ s3 కానీ ఏదో ఒక వేరియబుల్స్ ఎంటర్ అవుతూనే ఉన్నాయి. సో ఇలా మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ అయ్యే కొద్ది we try to eliminate all the artificial variables which we have assumed during the starting of the sum. సో మనం సమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నామో ఆ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఐ మీన్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దట్, అంటే ఇంట్రడ్యూస్ అంటే మనం దీంట్లో యాడ్ చేసుకున్నాం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ని. ఇలా ఒక్కొక్క ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ని మనం సమ్ అయ్యే కొద్ది స్టెప్ బై స్టెప్ వి ట్రై టు ఎలిమినేట్ దట్. బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇన్ ద టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ వి సింప్లీ eliminate by using the phases. In the first phase, after the completion of first phase, there are no artificial variables in the table. మనం ఏదైతే టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటామో సింప్లెక్స్ టేబుల్, అందులో ఏ ఒక్క ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ కూడా మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యే టైంకి ఉండదు. సో మన ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఫేజ్ సాల్వ్ అయిన తర్వాత వచ్చే సొల్యూషనే బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్. అంటే మనకు వచ్చేది ఇనీషియల్ టేబుల్ వస్తుంది, దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి బేసిక్ feasible solution వస్తుంది. సో phase 2లో what we will do in the phase 2? In the phase 1 the sum of artificial variables is minimized. మనం ఏదైతే వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నామో సమ్ స్టార్టింగ్లో అవన్నీ కూడా అలాంటి వేరియబుల్స్ అన్నింటిని కూడా మనం మినిమైజ్ చేస్తాం phase 1 కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద phase 1 we get the basic feasible solution. Now after getting the basic feasible solution we enter into the second phase. So second phase like enter అవుతాం. సో సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా మనం we try to minimize that. బట్ ఏం మినిమైజ్ చేసుకుంటామంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనం సమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసం ఏదైతే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నామో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం మినిమైజ్ చేసుకుని వచ్చి వాటిని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఇన్ ద సెకండ్ ఫేజ్ we minimize the original objective function స్టార్టింగ్ విత్ ద బేసిక్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. మనకి సెకండ్ ఫేజ్లో ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనకి ఏదైతే బేసిక్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ వచ్చిందో ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎండింగ్లో, దాన్ని సెకండ్ ఫేజ్లో స్టార్టింగ్ పాయింట్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుని దాన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే వీ విల్ గెట్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. దట్ మీన్స్ మన ఫస్ట్ ఫేజ్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చే బేసిక్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ది ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. మనకు సమ్లో ఇచ్చే ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ సాల్వ్ అవ్వదు. సో దాన్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద మినిమైజేషన్ కేస్ కాబట్టి సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్లో నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అన్నింటినీ కూడా సమ్ ఎండ్ అయ్యే లోపల, దట్ మీన్స్ బై ది ఎండింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ వి విల్ ఎలిమినేట్ దమ్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ అయ్యేసరికి వాటిని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనం ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే సొల్యూషన్ ఉందో దాన్ని మనం సెకండ్ ఫేజ్కి తీసుకుని, సో మనకు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే సొల్యూషను ఏదైతే ఉందో దట్స్ లుక్స్ సిమిలర్ టు ది ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ సొల్యూషన్. అంటే ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఎలాగైతే ఉందో దానికి సిమిలర్గానే ఉంటుంది. సో దాన్ని ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ సొల్యూషన్నే అలాగే ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ సొల్యూషన్ ఫంక్షన్ మీన్స్ మన ఏదైతే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఈక్వేషన్ ఇస్తాడో ఆ ఈక్వేషన్ని వీ ట్రై టు కంబైన్ ది ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అండ్ ద సొల్యూషన్ విచ్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఇన్ ద ఫేజ్ 1. వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం సెకండ్ ఫేజ్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్ ఫర్ ద ఫేజ్ 1. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంసీఏ స్టూడెంట్స్, సో ఇది మీకు లాస్ట్ టైం అయితే కనుక ఈ మెథడ్ యొక్క థియరీ ఇచ్చాడు అండ్ సమ్ కూడా ఇచ్చాడు. సో థియరీ ఇన్ ద సెన్స్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ది స్టెప్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్. సో ఈ అల్గారిథమ్ స్టెప్స్ అనేది రాయాలి. సో మనం కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్ మీన్స్ మనకి ఇచ్చేదంతా కూడా గ్రేటర్ దాన్ టైప్. సో గ్రేటర్ దాన్ టైప్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్. సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అంటే మైనస్ చేస్తాము. సో మనం మైనస్ చేస్తాము, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మైనస్ సైన్ వీ విల్ యాడ్ ది artificial variables a1, s2 plus a2 and so on. So convert each of the constants into equality by introducing the slack, surplus or artificial variables.
సో డిపెండింగ్ అపాన్ ది ప్రాబ్లం. సో ఇది జనరల్గా ఇచ్చిన స్టేట్మెంటు. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మీరైతే క్లియర్గా రాసుకోవచ్చు. వీ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ఓన్లీ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. So the third step is solve the LP problem by assigning an -1 to each artificial variable in case of maximization problem and +1 to each artificial variable in case of minimization problem. So generally this two-phase simplex method is particularly used to solve the simplex problems of minimization type, but in some cases they will directly give the objective function and equations and ask you to use the simplex two-phase simplex method for the maximization case. సో మరి జనరల్గా ఈ సింప్లెక్స్ టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అనేది మినిమైజేషన్ కేసులో యూస్ చేస్తాం. ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే phase 1 phase 2. In the phase 1 we will eliminate the artificial variables. సో ఇక్కడ మీరు అజ్యూమ్ చేసుకుంటా ఉంటే మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో మనం ఓన్లీ స్లాక్ వేరియబుల్సే యూస్ చేస్తాం, సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే మనం సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడ యూస్ చేసామంటే మినిమైజేషన్ కేసులోనే యూస్ చేసాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ వేరియబుల్స్ అనేది యూజ్ చేయాల్సి వచ్చిందో అప్పుడు మనం గ్యారంటీగా వి యూజ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలాగా ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు అది మినిమైజేషన్ కేసే. సో మినిమైజేషన్ కేస్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. అలాగే నిన్న చెప్పిన బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సమ్ కండిషన్స్. సో ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, కొన్ని కన్స్ట్రెంట్స్ ఇస్తాడు. సో జనరల్లీ మినిమైజేషన్ టైప్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చి కన్స్ట్రెంట్స్లో అయితే కనుక విల్ హ్యావ్ గ్రేటర్ దెన్. మినిమైజేషన్కి అయితే అన్ని కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా గ్రేటర్ దెన్ టైపే ఉంటాయి. మ్యాక్సిమైజేషన్కి అయితే అన్ని కన్స్ట్రెంట్స్ కూడా లెస్ దెన్ టైప్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే మే నాట్ గివ్ లెస్ దాన్ టైప్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ టైప్. మనకి ఇచ్చే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో మినిమైజేషన్ అవ్వచ్చు, మ్యాక్సిమైజేషన్ అవ్వచ్చు, దే వోంట్ గివ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. సో దే వోంట్ గివ్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ టైప్ ఆర్ లెస్ దాన్ టైప్. గ్రేటర్ దాన్ టైప్ ఇవ్వకపోవచ్చు, లెస్ దాన్ టైప్ ఇవ్వకపోవచ్చు, దే మే గివ్ ద ఈక్వల్ టు టైప్. అట్ దట్ టైమ్ వీ యూజ్ ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్. సో జనరల్గా మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఇచ్చే కన్స్ట్రెంట్స్ అయితే ఉంటాయో, సమ్లు ఇచ్చే కన్స్ట్రెంట్స్లో గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే కనుక వి యూజ్ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సో ఇవి యూజ్ చేస్తాం. లెస్ దాన్ టైప్ ఉంటే కనుక దెన్ వీ గో ఫర్ యాడింగ్ ద స్లాక్ వేరియబుల్స్. అదే ఈక్వల్ టు ఉంటే కనుక దెన్ if it is of less than type we use the slack variables as well. If it is of greater than type we subtract the surplus variables and add the artificial variables. If it is of equal type then we add the artificial variables. It may be a1 or a2 or a3. So whatever may be the thing. So solve the LP problem. సో జనరల్గా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, సో మనకి కొన్ని సమ్స్ డైరెక్ట్గా అడగవచ్చు. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, కన్స్ట్రెంట్స్ ఇస్తాడు అండ్ హీ విల్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్. అప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమైజేషన్ ఇచ్చినా మినిమైజేషన్ ఇచ్చినా కానీ సో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అనేవి మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో జనరల్లీ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అని అడిగి మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు ఇస్తే ఓన్లీ స్లాక్ వేరియబుల్సే కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సింప్లెక్స్ మెథడ్లో మినిమైజేషన్ కేస్ ఇచ్చి బిగ్ టూ ఫేస్ అడిగితే
సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. అలాగే టూ ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అని చెప్పి డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లం వాడికి మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు ఇచ్చి అందులో కొన్ని మినిమైజేషన్ కన్స్ట్రెంట్స్ అవ్వచ్చు, మ్యాక్సిమైజేషన్ కన్స్ట్రెంట్స్ అవ్వచ్చు. సో జనరల్గా ఆ మిక్స్డ్ కేసు అనేవి మీకు యాక్చువల్గా సిలబస్లో లేదు. సో అంత డెప్త్ కూడా అడగకపోవచ్చు. అట్ దట్ కేస్ వి యూజ్ ది కోఫిషియంట్స్. సో మీకు ఆల్రెడీ ముందే డిస్కస్ చేసాము. మనకి బిగ్ ఎమ్ మెథడ్లో అయితే కనుక కోఫిషియంట్ వాల్యూ ఏం తీసుకున్నాం, ఏ యొక్క కోఫిషియంట్ వాల్యూ m తీసుకున్నాం, ప్లస్ m ఫర్ ద మినిమైజేషన్ కేస్ అండ్ మైనస్ m ఫర్ ద మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు. సో నేను చెప్పిన టీలో చూసుకోండి. సో మినిమైజేషన్ కేసుకి అయితే ప్లస్ m తీసుకున్నాం కోఫిషియంటు, ఏ యొక్క కోఫిషియంటు. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసుకి అయితే మైనస్ m తీసుకున్నాం. సో మీకు మిక్స్డ్ మెథడ్ అనే ప్రాబ్లం చెప్పాను కదా, అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ ప్రాబ్లం చెప్పాక అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది మిక్స్డ్ మెథడ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి. సో బిఫోర్ కంప్లీటింగ్ ద మిక్స్డ్ మెథడ్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో మిక్స్డ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాక్చువల్లీ మీకు అది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ మిక్స్డ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది, ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ సిలబస్. సో after this if the time permits then we will go for solving the mixed method also. సో అప్పుడు కూడా మనం చూసి మిక్స్డ్ మెథడ్ సాల్వ్ చేద్దాము. సో మనకి బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో కూడా సో ఇఫ్ ద అంటే మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో మినిమైజ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో మినిమైజ్ ఉంటే కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్స్తో ఏ సింబల్ ఉండాలి, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. బట్ కొన్ని సింబల్స్కి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటాయి. లేదు మనకి మ్యాక్సిమైజేషన్ అడిగాడు. మ్యాక్సిమైజేషన్ అడిగితే మనకి జనరల్గా అన్ని సింబల్స్ కాన్స్టెంట్స్లో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. బట్ కొన్ని కాన్స్టెంట్స్లో గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటాయి. సో మనకి అడిగిన సమ్ మ్యాక్సిమైజేషన్, బట్ అన్ని సింబల్స్ కూడా మనకి లెస్ దెన్ టైపే ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి లెస్ దాన్ టైప్తో పాటు గ్రేటర్ దాన్ టైప్ కూడా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే వి అప్లై ద బిగ్ గేమ్ మెథడ్ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లం. అప్పుడు కూడా బిగ్ గేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తావు. అలాంటి కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అనేది మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే మినిమైజేషన్ కేస్ ఆఫ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్. సింప్లెక్స్ మెథడ్లో మినిమైజేషన్ కేసుకే మనం బిగ్ గేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తావు. అప్పుడు మనకి ఏ ఎక్కువ కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ ప్లస్ m ఉంటుంది. అదే మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో మనకి ఇచ్చే కన్స్ట్రెంట్స్ లెస్ దాన్ ఉన్నా కానీ, లెస్ దాన్ ఉంటే మనం లెస్ దాన్ ఉంటే ఇది మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు, మ్యాక్సిమైజేషన్లోనే. బట్ మనకి మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ ఉందో దెన్ వి యూజ్ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సో మనకు సమ్లో మ్యాక్సిమైజేషన్ ఇచ్చాడు, అన్ని ఈక్వేషన్స్ కూడా లెస్ దాన్ టైపే ఉండాలి. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ సైన్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టైప్ ఇన్ ద కన్స్టెంట్స్ దెన్ వీ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్, ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అలా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో బిగ్ గేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మన కోఎఫిషియంట్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం, -m తీసుకుంటాం. కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ -m. మినిమైజేషన్ కేసులో అయితే +m తీసుకుంటాం. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో అయితే -m తీసుకుంటాం. సో జనరల్గా మనం బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అనేది సింప్లెక్స్ మెథడ్లో మినిమైజేషన్ కేసుకే యూజ్ చేస్తాం. బట్ మన ప్రాబ్లంలో మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లంలో కూడా ఒకసారి ఈక్వేషన్స్ అన్ని మ్యాక్సిమైజేషన్లో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే మే బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. సో ఆ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కేస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సో వాట్ వి విల్ డూ మీన్స్ అప్పుడు మనం -m అనేది ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో ఐ హోప్ అందరికీ కూడా ఈ డౌట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. సో వి విల్
go with this. So wait for a while. So when coming to the point, solve the LP problem by assigning an coefficient of -1 to artificial variable of maximization problem. బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో అయితే కనుక మనం సో maximization అండ్ మినిమైజేషన్. సో ఇక్కడ బిగ్ గేమ్ మెథడ్ ఇది టూ ఫేస్ మెథడ్. సో బిగ్ గేమ్ మెథడ్ చూడండి, బిగ్ గేమ్ మెథడ్కి సో వీ విల్ గో విత్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సాల్వ్ ది ఎల్పి ప్రాబ్లమ్ బై అసైనింగ్ ఎన్ -1 solve the LP problem by assigning a coefficient of -1 to each artificial variable in case of maximization. మ్యాగ్జిమైజేషన్ ప్రాబ్లంలో టూ ఫేస్కి అయితే కనుక మనం -1 అలౌట్ చేస్తాం అండ్ +1 టు ఈచ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మినిమైజేషన్. సో మినిమైజేషన్కి అయితే కనుక మనం +1 అలౌట్ చేస్తాం. అలాగే బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే we will assign -m అంటే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యొక్క కోఫిషియంట్ అనేది బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో -m ఉంటుంది. మ్యాగ్మైజేషన్ వేస్తే కనుక, మినిమైజేషన్కి అయితే కనుక ఇట్ విల్ బి +m. సో మీకు డిఫరెన్స్ అనేది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా. మన జనరల్గా బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, టూ ఫేస్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, ఓన్లీ మినిమైజేషన్కే యూస్ చేస్తాం. సో అప్పుడు టూ ఫేస్లో అయితే +1 తీసుకుంటాం కోఎఫిషియంట్, బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో అయితే +m అనేది తీసుకుంటాం. బట్ మనకు కొన్ని కేసెస్లో
మ్యాక్సిమైజేషన్ అని అడుగుతాడు క్వశ్చన్లో. సో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అంటే మనకి మ్యాక్సిమైజేషన్ అడుగుతాడు. సో జనరల్గా మనం మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి సో మనకు జనరల్ సింప్లెక్స్ ఆల్గరిథం ఏదైతే ఉందో అది ఓన్లీ మ్యాక్సిమైజేషన్ కేస్ సాల్వ్ చేయడానికే యూస్ చేస్తాం. మినిమైజేషన్ కేస్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బిగ్ గేమ్ మెథడ్, రెండు 2 ఫేస్ మెథడ్. సో 2 ఫేస్ మెథడ్ అయితే ఫేస్ బై ఫేస్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం, బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలిమినేట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ మనం బిగ్ గేమ్ మెథడ్ ఎందుకు అంటున్నామంటే మినిమైజేషన్ కేసులోనే మనం యూస్ చేస్తున్నాం, బిగ్ గేమ్ మెథడ్ కానీ 2 ఫేస్ మెథడ్ కానీ. సో అప్పుడు ఇక్కడ మనం పాజిటివ్ పెనాల్టీ, బిగ్ గేమ్ మెథడ్ని పెనాల్టీ మెథడ్ అని అంటాము. అప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నామో దాని యొక్క కోఎఫిషియంట్ +m అని చెప్పి బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో తీసుకుంటాం, +1 అని చెప్పి 2 ఫేస్లో తీసుకుంటాం. దేనికి? ఫర్ ద మినిమైజేషన్ కేసు. ఒక్కోసారి మనకి మ్యాగ్మైజేషన్ కేస్ ప్రాబ్లం ఇస్తాడు. సో జనరల్గా మనకి మ్యాగ్మైజేషన్ కేసు అయితే మీకు డౌట్ అవ్వచ్చు, ఓన్లీ మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేయం, స్లాక్ వేరియబుల్సే యూస్ చేస్తాం. మ్యాగ్మైజేషన్ కేసు అయితే మనకు ఓన్లీ స్లాక్ వేరియబుల్సే యూస్ చేస్తాం. సో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ కానీ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ కానీ యూజ్ చేయం కదా. అప్పుడు ఎందుకు మనం -m -1 గురించి తెలుసుకోవాలి అని అంటే కనుక మన క్వశ్చన్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో మ్యాక్సిమైజ్ అనే ఉంటుంది. సో మనకు జనరల్గా మ్యాక్సిమైజ్ అనే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు అందులో ఇచ్చే ఈక్వెన్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉండాలి? లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. 3 కాన్స్టెంట్స్ ఇస్తే కనుక ఆ 3 కాన్స్టెంట్స్ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టైపే ఉండాలి. బట్ మనకి ఇక్కడ మ్యాక్సిమైజేషన్ అడుగుతాడు. బట్ కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అని ఉంటుంది. సో మనకు అడిగింది మ్యాక్సిమైజేషను అన్నీ లెస్ దెన్లోనే ఉండాలి. బట్ కొన్ని గ్రేటర్ దెన్ టైప్ అని ఈక్వెన్స్ వస్తాయి. ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ సింబల్స్ యూస్ చేసుకుని బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అయితే బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అని, 2 ఫేస్ అయితే 2 ఫేస్ అని చెప్పి సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మీకు ఇంకొక డౌట్ అవ్వచ్చు, సమ్మర్లో మ్యాక్సిమైజేషన్ అడిగాడు, మనకి ఇచ్చిన ఈక్వెన్స్ అన్నీ కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టైప్ ఉంటే కనుక దెన్ వి యూజ్ ద జనరల్ సింప్లెక్స్ ఆల్గరిథం. అంటే మనం ఓన్లీ స్లాక్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తే సాల్వ్ చేస్తాం, మనం ఫస్ట్లో డిస్కషన్ చేస్తాం లాగా. బట్ మనకి ఇక్కడ మ్యాక్సిమైజేషన్ అడిగాడు, ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో మనకి ఇచ్చిన కాన్స్టెంట్స్లో లెస్ దాన్ టైప్ ఉన్నాయి, గ్రేటర్ దాన్ టైప్ కూడా ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? బిగ్ గేమ్ మెథడ్ ద్వారా సాల్వ్ చేయొచ్చు, 2 ఫేస్ ద్వారా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనకి కొన్ని ఎగ్జామ్స్లో డైరెక్ట్గా మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లం ఇస్తాడు. మ్యాక్సిమైజేషన్ అంటే అన్నీ కూడా లెస్ దెన్ ఉండాలి, బట్ మనకి అన్నీ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వెన్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి దెన్ వీ షుడ్ అప్లై ఇదర్ ద బిగ్ గేమ్ మెథడ్ ఆర్ 2 ఫేస్ మెథడ్. ఇప్పుడు మీరు బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అప్లై చేయాలా లేదా 2 ఫేస్ మెథడ్ అప్లై చేయడానికి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాడంటే మ్యాక్సిమైజేషన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అడిగి ఈక్వేషన్స్ అన్నీ కూడా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటే కనుక డైరెక్ట్గా యూ కెన్ యూజ్ ద బిగ్ గేమ్ మెథడ్. అలా కాకుండా ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మ్యాక్సిమైజ్ అని ఉండి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉండి సాల్వ్ బై యూజింగ్ 2 ఫేస్ అంటేనే 2 ఫేస్ యూజ్ చేస్తాడు. లేదు సాల్వ్ ది బిలో ఈక్వేషన్స్ అని చెప్పి, సో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, సాల్వ్ ద బిలో ఈక్వేషన్స్ అని ఇచ్చి మ్యాక్సిమైజేషన్ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు అనే కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి కనుక అప్పుడు మీరు బిగ్ గేమ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తారు. సో మ్యాక్సిమైజేషన్ అంటే మనకు అన్నీ కూడా లెస్ దెన్ టైపే ఉండాలి. లెస్ దెన్ టైప్ ఉంటే మనం ఓన్లీ స్లాక్ వేరియబుల్సే యూస్ చేస్తాం. బట్ మనకి ఇచ్చే కాన్స్టెంట్స్ అన్నిలో కొన్ని లెస్ దాన్, కొన్ని గ్రేటర్ దాన్ టైపు ఉంటాయి కనుక సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ కూడా యూస్ చేయవలసి వస్తుంది. సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేద్దామంటే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేయాలి, సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్లో నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కాబట్టి. సో మనం ఎప్పుడైతే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేసామో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేసినప్పుడు మనం వాటిని
ఎలిమినేట్ చేయడానికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో బిగ్ M మెథడ్, 2 ఫేస్ మెథడ్. సో మనకి ఇచ్చే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో మ్యాక్సిమైజేషన్ ఉండి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు అనే ఈక్వేషన్స్ ఉంటే బిగ్ M మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తాం. లేదు మనకి ఇచ్చే క్వశ్చన్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ ద 2 ఫేస్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అని అడిగి మ్యాక్సిమైజేషన్ ఉన్నా మినిమైజేషన్ ఉన్నా కానీ 2 ఫేస్తోనే సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఐ హోప్ మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ అని అనుకుంటా. సో విల్ గో విత్ ద ప్రాబ్లమ్. సో బిగ్ M మెథడ్కి అయితే +m తీసుకుంటాం మినిమైజేషన్కే, -m మ్యాక్సిమైజేషన్కే. అలాగే 2 ఫేస్ అయితే కనుక -1 మ్యాక్సిమైజేషన్కే, +1 మినిమైజేషన్కి. అంటే ఏం లేదు, +1 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మినిమైజేషన్. సో మినిమైజేషన్కి +1 తీసుకుంటాం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 2 ఫేస్కి. అదే బిగ్ M మెథడ్కి అయితే +m తీసుకుంటాం. అలాగే బిగ్ M మెథడ్కి మ్యాక్సిమైజేషన్ ప్రాబ్లంకి అయితే -m తీసుకుంటాం, ఇక్కడ -1 తీసుకుంటాం. సో అదే ఇక్కడ డిఫరెన్స్. సో మిగిలిందంతా సేమ్ టు సేమే. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో ఇదంతా కూడా మనకి ఈక్వేషన్ ఫాము. సో j = 1 to n. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఇంకోటి కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లం 0 అండ్ 0 to all the other variables in the objective function. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ ఎలాగైతే సాల్వ్ చేసుకున్నామో, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ మనం ఏంటి x1 వేరియబుల్స్ అంటే 6x1 + 4x2 అనేవి మనకి వాటి వాల్యూస్ అలాగే ఉన్నాయి. సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్కి 0 ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. సో 0s1 + m(s2) అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తామంటే అండ్ 0 to all other variables in the objective function. అంటే x యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0నే, సర్ప్లస్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0 తీసుకుంటాం. ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్కే కోఎఫిషియంట్ +1 లేదా -1 అనేది ఉంటుంది. సో అది మీకు టేబుల్ ఫామ్ చేసినప్పుడు తెలుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. సో అంటే 2 ఫేస్ సింప్లెక్స్ మెథడ్లో x, సో జనరల్గా మనకి సర్ప్లస్ వేరియబుల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0నే తీసుకుంటాం. అది 2 ఫేస్ అవ్వచ్చు, బిగ్ M మెథడ్ అవ్వచ్చు. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ -1 అయితే -1, +1 అయితే +1 తీసుకుంటాం. అది మినిమైజేషన్ మ్యాక్సిమైజేషన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది 2 ఫేస్లో. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ బిగ్ M మెథడ్ అయితే +m అనో -m తీసుకుంటాం. సో బిగ్ M అయితే +m and -m, మినిమైజేషన్ బట్టి మ్యాక్సిమైజేషన్ బట్టి 2 ఫేస్కి అయితే +1 or -1 తీసుకుంటాం. బట్ బిగ్ M మెథడ్లో ఎక్స్కే మనకి ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తాడో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో, సో 4x1 + 5x2 అవి అలాగే తీసుకుంటాం. బట్ ఎక్కడేం తీసుకుంటామంటే అండ్ 0 to అదర్ కోఎఫిషియంట్స్, ఇక్కడ x యొక్క కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ కూడా మనం 0 కింద తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ దట్. నెక్స్ట్ అప్లై ది సింప్లెక్స్ అల్గోరిథం టు సాల్వ్ ద LPP. సో మనం సింప్లెక్స్ అల్గోరిథం సాల్వ్ చేస్తాం. మనం బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఎలాగైతే సాల్వింగ్. సో వీ విల్ క్యాల్కులేట్ ద ZJ. సో ZJ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తాము, CJ - ZJ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద CJ - ZJ వి విల్ చెక్ ద కండిషన్. సో CJ - ZJ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉందా, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉందా. సో మినిమైజేషన్ కేస్కి అయితే CJ - ZJ వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద అవుట్కమ్ సొల్యూషన్. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేస్కి CJ - ZJ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. అంటే CJ - ZJ అనే రోలో జీరోస్ ఉండాలి లేదా నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉండాలి. అదే మినిమైజేషన్ కేస్కి CJ - ZJ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. అంటే 0 ఉండాలి లేదా 0 కన్నా పెద్ద వేరియబుల్స్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద కేస్. సో నౌ ఆ విధంగా మనం CJ - ZJ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం. అందులో మోస్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్ తీసుకుంటాం మ్యాక్సిమైజేషన్కి, మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ తీసుకుంటాం మినిమైజేషన్కి. ఆ నెంబర్ కరస్పాండింగ్ కాలం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కీ కాలం అనుకుంటాం. ఆ కీ కాలంని సొల్యూషన్ వాల్యూస్తో డివిజన్ చేస్తే మనకి మినిమం రేషియో వస్తుంది. మినిమం రేషియో ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుందో ఆ రేషియోని మనం ఆ కరస్పాండింగ్ రోని పైవట్ అంటాం.
పైవట్ కాలం పైవట్ రో యొక్క ఇంటర్సెక్షన్కే మనకి పైవట్ ఎలిమెంట్ కీ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. అది బేస్ చేసుకొని మనకు ఫార్ములా ఉపయోగించుకొని మళ్ళీ కొత్త టేబుల్లో ఫార్మాట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ విధంగా మనం సమ్ చేసుకుంటాం. సో అది మనకి సింప్లెక్స్ మెథడ్. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ Cj మైనస్ Z0 ఇండికేట్స్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ యాజ్ ఇట్ కంటైన్స్ 0 ఆర్ నెగిటివ్. అంటే మనకి Cj మైనస్ Zj అనేది సో Cj minus Zj should be greater than or equal to 0 in case of minimization and less than or equal to 0 in case of maximization. So ఇక్కడ చూడండి, if Cj minus Z0 indicates the optimal solution as it contains 0 or negative numbers. 0 or negative అంటే less than or equal to ఉంటే అది ఎప్పుడు మ్యాగ్మైజేషన్ ప్రాబ్లంలో, లేదు 0 వల్ల పాజిటివ్ అంటే Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 మినిమైజేషన్లో. సో మనకి ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లము మినిమైజేషన్ టైప్ కాబట్టి, సో ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లము మినిమైజేషన్ టైప్ అవ్వచ్చు, మ్యాగ్మైజేషన్ టైప్ అవ్వచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్. అంటే మీకు తెలుసు సింప్లెక్స్ మెథడ్నే మనం ఏమంటామంటే ఇట్రేషన్ మెథడ్ అంటాం. ఇట్రేషన్ మెథడ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అదే ప్రాసెస్తో చేస్తాం. ఎప్పుడు దాకా చేస్తామంటే Cj మైనస్ Zj అనే కండిషన్ Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ద మినిమైజేషన్ కేసు వస్తే సమ్ అక్కడతో ఆపేస్తాం. Cj మైనస్ Zj లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే కనుక సమ్ అక్కడతో ఆపేస్తాం. ఒకవేళ Cj మైనస్ Zj లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 in case of maximization, Cj minus Zj greater than or equal to 0 in case of minimization రాకపోతే అప్పుడు మోస్ట్ నెగిటివ్ మోస్ట్ పాజిటివ్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కీ కాలం తర్వాత కీ రో ఇలా ఐడెంటిఫై చేసుకొని సమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్, ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అపియర్స్ ఇన్ ద బేసిక్ వేరియబుల్. సో మనం ఏదైతే టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటామో, సో చూడండి, సో మనం ఏదైతే టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటామో ఈ టేబుల్ మనం జనరల్గా మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో అయితే కనుక ఇక్కడ ఏమొస్తాయి, S1 S2 S3 అనేవి వస్తాయి. అంటే మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో ఎస్లు అంటే ఏంటి, స్లాక్ వేరియబుల్ 1, స్లాక్ వేరియబుల్ 2, స్లాక్ వేరియబుల్ 3. సో దీస్ 3 వేరియబుల్స్ విల్ కమ్, ఎందుకంటే వాటికి నెగిటివ్ సైన్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ సైన్ ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ మనకి సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అయితే నెగిటివ్ సైన్ ఉంటుంది. సో మనకి నెగిటివ్ సైన్ అనేది అలవలేదు యాజ్ పర్ ద రూల్స్. నాన్ నెగిటివ్ కాన్స్టెంట్స్ ఇవ్వండి, అన్నీ కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి కండిషన్ ప్రకారం. అందుకోసం మనం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి బేసిక్ వేరియబుల్స్లో ఓన్లీ బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, టూ ఫేస్ అవ్వచ్చు, ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్సే మనకి ఉంటాయి. సో చూడండి, ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అపియర్స్ యాజ్ ద బేసిక్ వేరియబుల్. సో అంటే ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబులే బేసిక్ వేరియబుల్ కింద ఉంటుంది. దేంట్లో అంటే టూ ఫేస్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అవ్వచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ద మ్యాక్సిమైజేషన్, సింప్లెక్స్ మెథడ్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే బేసిక్ వేరియబుల్ ఇప్పుడు కూడా స్లాక్ వేరియబుల్ అవుతుంది. అంటే బేసిక్ వేరియబుల్ ప్లేస్లో S1 S2 SA ఉంటాయి మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసుకి. మినిమైజేషన్ కేసు బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, టూ ఫేస్ అవ్వచ్చు. అక్కడైతే కనుక ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్సే ఉంటాయి. సో ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అపియర్స్ ఇన్ ద బేసిక్ వేరియబుల్, అక్కడ ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబులే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ద గివెన్ ఎల్పి ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ నాన్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్. సో మనకి నాన్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ వస్తే కనుక దాన్ని ఫేజ్ 1లోనే టర్మినేట్ చేసేస్తాం. సో మీకు నాన్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ ఎలా వస్తుంది అనేది మీకు ప్రాబ్లంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్, నాన్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అంటే, సో మీరు చూడండి, మనం ఇక్కడ టూ ఫేస్ మెథడ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అని అంటే కనుక, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేస్ వీ ట్రై టు ఎలిమినేట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ని ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎలిమినేట్ చేసి, ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే సొల్యూషన్ టేబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సెకండ్ ఫేజ్లో
సాల్వ్ చేస్తాం. సో అది. బట్ మనకి అంటే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఎప్పుడు ఎలిమినేట్ అవుతాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ అంటే సీజే మైనస్ జెడ్జే వాల్యూ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు కూడా మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో అలాగా మనకు చేసే కొద్దీ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. సో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయిన తర్వాత సీజే మైనస్ జెడ్జే వాల్యూ అనేది కూడా మనకు సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మనం సెకండ్ ఫేజ్లోకి వెళ్తాం. ఇన్ కేస్ మనకి సీజే మైనస్ జెడ్జేలో సాటిస్ఫై అవుతుంది, మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ చేస్తూ ఉన్నాం, బట్ మనకి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఎలిమినేట్ అవ్వలేదు. సో ఒకసారి ప్రాబ్లం చూడండి. సో ఇది A1 A2 A3, ఆ తర్వాత A3 ప్లేస్లోకి X2 వచ్చింది. అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కదా ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ లివింగ్ వేరియబుల్ అని చెప్పి. సో మనకి ఎక్కడైతే పైవట్ కామెంట్ చేస్తామో అక్కడ మనకి ఈ వాల్యూస్ అన్నీ వస్తాయి. సో ఈ ప్లేస్లోకి ఇది వచ్చింది. సో అలాగా A2 కూడా A1 కూడా వెళ్ళిపోయింది, X1 వచ్చింది. సో ఇలా మనకి సమ్ అయ్యే కొలది కూడా ఈ బేసిక్ వేరియబుల్స్ అన్ని ఖాళీ అయిపోవాలి ఇక్కడ. ఫస్ట్ చూడండి అక్కడ A1 A2 A3 అనే ఉన్నాయి. తర్వాత A3 వెళ్ళిపోయి X2 వచ్చింది. తర్వాత A1 కూడా వెళ్ళిపోయి X1 వచ్చింది. సో మనకి ఇలా నెక్స్ట్ చేసే కొలది A1 మొత్తం వెళ్ళిపోయి X1 అంటే A1 ప్లేస్లో X1, A2 ప్లేస్లో S1, A3 ప్లేస్లో X2 వచ్చింది. ఇలా మనకు టోటల్గా అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ కూడా మన బేసిక్ వేరియబుల్స్ అనే దాని నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతే కనుక మనకు ఒక వాల్యూ టేబుల్ వస్తుంది. దాన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే కనుక మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయినట్టే. అప్పుడు మనం సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తాం. బట్ మనం ఏ కేసులో ఫస్ట్ ఫేజ్ని దాటి సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాలంటే, అంటే మనం ఫస్ట్ ఫేజ్ని దాటి సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఉన్న బేసిక్ వేరియబుల్స్ ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయి A1 A2 A3 ప్లేస్లో X1 X2 లేదా S1 S2 ఇలాంటివన్నీ ఎంటర్ అవ్వచ్చు. సో మనం ఎన్ని స్టెప్స్ చేసినా కానీ A1 A2 వాల్యూస్ వెళ్ళకపోతే కనుక దెన్ మన సొల్యూషన్ని టర్మినేట్ చేస్తాం. టర్మినేట్ ఇన్ ద సెన్స్ మీన్స్ విల్ స్టాప్. సో చూడండి, ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఏపీఎస్ యాజ్ ఏ బేసిక్ వేరియబుల్. అంటే ఈ బేసిక్ వేరియబుల్స్ 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి A1 A2 A3. మనం ఎలాగా ఇది ఫస్ట్ టేబుల్, ఇది సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్, థర్డ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్. ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్, సో ఫస్ట్ సింప్లెక్స్, సెకండ్ సింప్లెక్స్, థర్డ్ సింప్లెక్స్, ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఫేసెస్ సాల్వ్ చేసినప్పటికీ కూడా మన బేసిక్ వేరియబుల్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ కనుక బయటికి వెళ్ళట్లేదంటే కనుక దెన్ ద ఎల్పి ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ ద నాన్ ఫేజబుల్ సొల్యూషన్. దెన్ టర్మినేట్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ ఫేజ్ 1. అప్పుడు మన ఎల్పి ప్రాబ్లం అనేది ఫేజబుల్ కాదు. మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఫస్ట్లో గ్రాఫికల్ మెథడ్లో. ఫేజబిలిటీ అంటే పాసిబిలిటీ, అంటే మనకి ఎక్కడన్నా రావచ్చు. నాన్ ఫేజబుల్ అంటే దానికి పాసిబిలిటీ లేనిది. అంటే మనకు 2 రీజన్స్ ఉంటాయి, ఫీజబుల్ రీజన్, నాన్ ఫీజబుల్ రీజన్. ఫీజబుల్ రీజన్ వస్తే మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది, ఏదో ఒక టైంలో ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకి ఆన్సర్ దొరకవచ్చండి. నాన్ ఫీజబిలిటీ అంటే మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ చేసినా ఆన్సర్ దొరకదు. సో అలా మనకి ఈ బేసిక్ వేరియబుల్స్ నుంచి, అంటే ఇవి బేసిక్ వేరియబుల్స్ నుంచి ఈ ఏ అనే వాల్యూస్ మొత్తం అన్ని ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా అలా ఉంటే కనుక దాన్ని మనం ఏం కంక్లూడ్ చేస్తామంటే కనుక ద ఎల్పి ప్రాబ్లమ్ హ్యాస్ ద నాన్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అని చెప్పి టర్మినేట్ ది సొల్యూషన్ ఇన్ ఫేజ్ 1 అని చెప్పి ఫేజ్ 1తో సమ్ ఆపేస్తాము. కంక్లూజన్లో ఏం రాస్తామంటే ఇట్ ఈజ్ ఎన్ నాన్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు రాస్తాం. అదే మనకి అన్ని వేరియబుల్స్ డిజేపియర్ అయిపోయినాయి అనుకోండి. సో చూడండి సెకండ్ కండిషన్, ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ డస్ నాట్ అపియర్ యాజ్ బేసిక్ వేరియబుల్స్. అంటే ఇక్కడ ఈ బేసిక్ వేరియబుల్స్ ప్లేస్లో ఏ ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ లేదు. ఇక్కడ ఎక్స్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, అంటే ఎక్స్ అంటే డెసిషన్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, S1 అంటే సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు. బట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఏ వేరియబుల్, ఎటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ లేకపోతే కనుక, అంటే బేసిక్ వేరియబుల్లో ద ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ డస్ నాట్ అపియర్ యాజ్ ద బేసిక్ వేరియబుల్. అంటే బేసిక్ వేరియబుల్ కింద ఏ ఒక్క ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ లేకపోయినా కానీ ద గివెన్ ఎల్పి ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఎ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అండ్ వీ ప్రొసీడ్ టు ద ఫేజ్ 2. సో మనకి ఫేజ్ 2లో ఓన్లీ ఫీజబుల్ సొల్యూషనే వస్తుంది. ఫేజ్ 2లో వచ్చిన ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ మనం సాల్వ్ చేస్తే కనుక వీ గెట్ ది ఫేజ్ 1లో మనకి ఓన్లీ ఫీజబుల్ సొల్యూషనే వస్తుంది.
ఫేజ్ 1లో వచ్చిన ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ మనం సాల్వ్ చేస్తే కనుక దెన్ ఇన్ ది సెకండ్ ఫేజ్ వి గెట్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. సో మనం ఎప్పుడు ఫేజ్ 1లో వచ్చిన సొల్యూషన్నే ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అని చెప్తా ఉంటే, సో వెన్ we call the solution which we got from the phase 1 as feasible solution అంటే if the artificial variable does not appear as the basic variable. సో ఇక్కడ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ A1 A2 A3 ఈ 3 వేరియబుల్లో ఏ ఒక్క వేరియబుల్ కూడా ఈ బేసిక్ వేరియబుల్ కింద లేకుండా ఉంటే మనకు ఫైనల్ స్టెప్స్లో అప్పుడు దాన్ని ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అంటాము సెకండ్ ఫేజ్ చేస్తాం. లేదు మనకి ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఇక్వేషన్స్ చేసినా కానీ మనకి బేసిక్ వేరియబుల్ ప్లేస్లో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కనుక దెన్ వీ కాంట్ డూ దట్. సో నెక్స్ట్ అంటే మనకి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అనేది బేసిక్ వేరియబుల్ ప్లేస్లో లేకపోతే మనం సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తాం. అంటే టు ఎంటర్ ఇంటూ ద సెకండ్ ఫేజ్ వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్. సో మనం పైవట్ కామా ఐడెంటిఫై చేసే కొలది కూడా A1 A2 A3 అనేవి కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. దోస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద లివింగ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ద x1 x2 ఆర్ s1 s2. సో ఏ వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఉంటాం, బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. వాటిని లివింగ్ వేరియబుల్స్ అంటాం లేదా అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్స్. A1 A2 A3 ప్లేస్లోకి S1 S2 S3 లేదా x1 x2 వేరియబుల్స్ ఏదైతే వస్తాయో వాటిని వీ కాల్ దమ్ యాస్ ఎంటరింగ్ వేరియబుల్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు చూడండి. వన్స్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ద బేసిస్ అంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ బయటికి వెళ్ళిపోయిందంటే కనుక మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇట్ హ్యాస్ సర్వ్డ్ ఇట్స్ పర్పస్. సో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ బయటికి వెళ్ళిపోయిందంటే కనుక దాని పర్పస్ అయిపోయినట్టే అండ్ కెన్ దేర్ ఫోర్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సింప్లెక్స్ టేబుల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడైతే A1 A2 A3 వేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏమైంది, మనం పైవట్ మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ చూసుకున్నాము. ఆ మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ని x2 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో x2 కాలం అనేది కీ కాలము. ఈ x2ని సొల్యూషన్ వ్యాస్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి మినిమం రేషియో వస్తుంది. అందులో మినిమం రేషియో ఎక్కడ ఉందో అది మనకి ఆ కాలంని మనం కీ రో అంటాం. కీ కాలం కీ రోకి ఇంటర్సెక్షన్ ఇక్కడ 5 వచ్చింది, దీన్ని మనం కీ నెంబర్ అంటాం. సో ఈ కీ నెంబర్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ కీ రో ఎక్కడైతే ఉందో ఆ కీ రోలో ఏదైతే బేసిక్ వేరియబుల్ ఉందో ఇక్కడ A3 ఉంది, ఈ A3 అనేది బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. కీ కాలంలో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో x2 అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూడండి, A1 A2 ఉంది కానీ x2 వచ్చేసింది A3 ప్లేస్లో. అంటే ఇది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇది వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఆల్రెడీ నిన్న చేసినట్టుగానే A1 A2 A3లో మనకి ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో వీటిని కన్సిడర్ చేయం. ఎందుకంటే మనకి A3 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి A3 కన్సిడర్ చేయం. ఇక్కడ చూడండి, A3 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. ఇక్కడ A1 కూడా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. A1 వెళ్ళిపోయి A1 ప్లస్లో x1 వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, A1 వెళ్ళిపోయింది, x1 వచ్చింది. A1 ఎందుకు వెళ్ళిపోయిందంటే A1 ఎక్కడ ఉంది సరిగ్గా కీరోకి, ఇది నేను పెన్సిల్తో మార్క్ చేశాను. కీరోని A1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి A1 వెళ్ళిపోయింది. కీ కాలంని x1 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి A1 వెళ్ళిపోయి x1 వచ్చింది. సో ఇంక మనం నెక్స్ట్ దాంట్లో A1 వాల్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయం. సో ఇక్కడ మనకి అదే ఇచ్చాడు. వన్స్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ద బేసిస్ ఇట్ హ్యాస్ సర్వ్డ్ ఇట్స్ పర్పస్ అండ్ కెన్ బి దేర్ ఫోర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సింప్లెక్స్ టేబుల్. దానికి సింప్లెక్స్ టేబుల్స్ రిమూవ్ చేస్తాం, దాని వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయం. సో ఎప్పుడైతే దాన్ని రిమూవ్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే అది బయటికి వెళ్ళిపోయిందో దాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తాం. బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, రిమూవ్ చేసేస్తాం. నెక్స్ట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ ఈస్ నెవర్ కన్సిడర్డ్ ఫర్ రీఎంట్రీ ఇంటూ ద బేసిస్. మళ్ళీ ఇంక వెళ్ళిపోయిన దాన్ని రీఎంట్రీ మనం తీసుకోము. సో నెక్స్ట్ ఫేజ్ 2. సో assign the actual coefficients to the variables in the objective function and 0 to the artificial variables which appear in the basis. సో మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఎలాగైతే ఉందో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కోఎఫిషియెంట్స్ అవి అసైన్ చేసుకుంటాము, మిగిలినవన్నీ కూడా 0 తీసుకుంటాము. సో అలా మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ 1లో మనకి ఏదైతే సొల్యూషన్ వస్తుందో ఆ సొల్యూషన్ని మనం ఫేజ్ 2కి ఇనిషియల్ అంటే ఫేజ్ 1లో లాస్ట్ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది ఫేజ్ 2లో ఇనీషియల్ టేబుల్ అవుతుంది.
ఇనీషియల్ టేబుల్ అంటే ఏంటి? స్టార్టింగ్ టేబుల్. ఆప్టిమల్ టేబుల్ అంటే లాస్ట్ టేబుల్. సో, జనరల్‌గా మనకి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అయితే ఫస్ట్ ఫేజ్‌లో రాదు. సెకండ్ ఫేజ్‌లోనే వస్తది. బట్ ఫస్ట్ ఫేజ్‌లో మనకు లాస్ట్‌లో వచ్చిన టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్‌లో ఉన్న కొఫిషియంట్స్‌ని మనం మళ్ళీ మార్చుకొని దాన్ని ఫేజ్ 2లో ఇనీషియల్ టేబుల్ కింద కన్సిడర్ చేసుకొని దానికి మళ్ళీ మనం సింప్లెక్స్ అల్గోరిథం అప్లై చేసుకొని సమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అలా ఉంటే బయటికెళ్ళిపోతే మళ్ళీ రావు అది. సో, ఈ ప్రాబ్లమ్ చూడండి. సో, GJ beverages limited has 2 bottling units, one located at G and other located at J. So there is a liquor manufacturing company which is manufacturing, which have 2 plants. దానికి 2 plants ఉన్నాయి. ఒకటి GE, రెండు J. సో ఈచ్ ప్లాంట్ ప్రొడ్యూసెస్ 2 డ్రింక్స్. 2 డ్రింక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. విస్కీ, బీర్ అండ్ బ్రాండీ. సో దాని నేమ్స్ వచ్చి ఏబిసి. అంటే ఏ ఇండికేట్స్ ద విస్కీ, బి ఇండికేట్స్ ద బీర్, సి ఇండికేట్స్ ద బ్రాండీ. ద నెంబర్ ఆఫ్ బాటిల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై డే ఆర్ ఎస్ ఫాలోస్. సో ఒక కంపెనీకి 2 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ప్లాంట్ జి అండ్ ప్లాంట్ జే. ప్లాంట్ జి, ప్లాంట్ జే రెండు కూడా 3 టైప్స్ ఆఫ్ డ్రింక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ది capacities they are producing. So next, a market survey indicated that during the month of July there will be a demand of. సో ఒక మార్కెట్ సర్వేలో ఏమొచ్చిందంటే జూలై మంత్లో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుందని చెప్పి, అదే జూలై మంత్లో డిమాండ్ ఉంటుందని. సో అది 2 డ్రింక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్లో, అంటే జీ అనే ప్లాంట్స్లో. సో టోటల్గా ఎంత కెపాసిటీ ఉందో ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది. సో 20,000 బాటిల్స్ ఆఫ్ విస్కీ, 40,000 బాటిల్స్ ఆఫ్ బీర్ అండ్ 44,000 బాటిల్స్ ఆఫ్ బ్రాందీ. సో కెపాసిటీస్ కూడా ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్, ది ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ జీ అండ్ జేఆర్ 600 and 400 మానిటరీ యూనిట్స్. సో జీ యొక్క ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ 600 పర్ డేకి, జేకి అయితే 400. నెక్స్ట్, ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ ఈచ్ ప్లాంట్ విల్ రన్ ఇన్ జూలై సో యాజ్ టు మినిమైజ్ ది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ వైల్ స్టిల్ మీటింగ్ ది మార్కెట్ డిమాండ్. జూలైలో మార్కెట్లో 20,000 యూనిట్స్ ఆఫ్ విస్కీకి డిమాండ్ ఉంది, 40,000 యూనిట్స్ ఆఫ్ బీర్కి డిమాండ్ ఉంది, 44,000 బాటిల్స్ ఆఫ్ బ్రాందీకి డిమాండ్ ఉంది. సో ఇక్కడ జే అనే 2 ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. జీ యొక్క ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ వచ్చి 600. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అంటే మొత్తం అయ్యే ఖర్చు. జే అనే ప్లాంట్కి 400 రూపీస్. సో కొన్ని ఐటమ్స్ జీ కంటే జే ఎక్కువ చేస్తుంది, కొన్ని ఐటమ్స్ జే కంటే జీ ఎక్కువ చేస్తుంది. బట్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది, 200 మానిటరీ యూనిట్స్. సో ఇది 600 అవుతుంది మానిటరీ యూనిట్స్. అంటే ఇది ల్యాక్స్ అవ్వచ్చు, హండ్రెడ్స్ అవ్వచ్చు, థౌసండ్స్ అవ్వచ్చు. మానిటరీ యూనిట్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి రూపీస్ అని ఇండికేట్ చేయదు, జస్ట్ మానిటరీ యూనిట్స్ అన్నాడు. సో 600 and 400. సో మనం ఓన్లీ జే ప్లాంట్ యూస్ చేసి ఇదంతా కూడా డైలీ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీ 1500, 3000 to 2000, 1500, 1000 to 1000. సో డైలీ ప్లాంట్స్ అయితే కనుక ఇన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఓన్లీ ప్లాంట్ జిఏ రన్ చేసి మనం ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఏది 20,000 యూనిట్స్ ఆఫ్ విస్కీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, 40,000 బాటిల్స్ ఆఫ్ బీర్ చేయొచ్చు, 44,000 ఆఫ్ బాటిల్స్ ఆఫ్ బ్రాందీ కూడా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక మంత్కి 30 days. సో 1500 into 30 చూసుకుంటే ఇది నియర్లీ 45,000 వస్తుంది. ఇది సో 90,000 వస్తుంది, ఇది 60,000 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన డిమాండ్స్ కంటే ఎక్కువే. సో 20,000, 40, 44 ఎక్కువే. బట్ కొన్ని జీ చేస్తుంది. విస్కీ అయితే కనుక జే ఒకే కాస్ట్కు చేస్తున్నాయి. బీర్ అయితే కనుక జీ ఎక్కువ చేస్తుంది, జే తక్కువ చేస్తుంది. బ్రాందీ అయితే కనుక జీ తక్కువ చేస్తుంది, జే ఎక్కువ చేస్తుంది. బట్ జీ కొంచెం ఎక్కువ కాస్ట్ తీసుకుంటుంది మానిటరీ యూనిట్స్లో, జే తక్కువ కాస్ట్ తీసుకుంటుంది. అంటే కాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా కానీ ఒకటి కొన్ని ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి, కొన్ని తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేయవలసింది ఏంటంటే ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ ఈచ్ ప్లాంట్ షుడ్ బి రన్ ఇన్ జూలై సో యాజ్ టు మినిమైజ్ ది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. సో జీ ప్లాంట్, జే ప్లాంట్ జూలై మంత్లో ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ని మినిమైజ్ చేయగలము, దాంతోపాటు డిమాండ్ మీట్ అవ్వగలము.
ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకి ఎంత డిమాండ్ ఉంది. విస్కీకి 20,000 బాటిల్స్, బీర్‌కి 40,000 బాటిల్స్, బ్రాందీకి 44,000 బాటిల్స్. సో, ఇన్ని బాటిల్స్ డిమాండ్ చేయాలంటే 2 ప్లాంట్స్ కూడా రన్ అవ్వాలి. జీ రన్ అవ్వాలి అండ్ జే రన్ అవ్వాలి. బట్ 2 కూడా డిఫరెంట్ కాస్ట్. జీ 600, జే 400. సో, 2 డిఫరెంట్ కెపాసిటీలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్ డిమాండ్ మనం మీట్ అవుతాం. బట్ ఏదో ఒక ప్లాంట్ రన్ చేస్తే కొన్ని ఎక్కువ కాస్ట్‌కి అవుతాయి, కొన్ని తక్కువ కాస్ట్‌కి అవుతాయి. సో, మనం ఇక్కడ 2 ప్లాంట్స్ రన్ చేసి వాళ్ళ డిమాండ్ ఫుల్‌ఫిల్ చేసి మన ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గించే విధంగా అడిగాడు. సో, ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ ఈచ్ ప్లాంట్ షుడ్ బి రన్ ఇన్ జూలై. సో, జూలైలో ప్లాంట్ జీ, ప్లాంట్ జే ఎన్ని రోజులు రన్ అవ్వాలి. రన్ అయితే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది. అలాగే ఈ ప్రొడక్షన్ కూడా ఫుల్‌ఫిల్ చేయగలం. వైల్ స్టిల్ మీటింగ్ ద మార్కెట్ డిమాండ్. సాల్వ్ బై యూజింగ్ ద 2 ఫేజ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అని చెప్పి మనకి ఇచ్చేస్తాడు. సో, ఇక్కడ మనకి జనరల్‌గా మనం సొల్యూషన్ ఫార్మ్ చేసుకుంటాం కదా! ద మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఎల్‌పి ప్రాబ్లమ్ ఈస్. సో, మనకిక్కడ మినిమైజేషన్ అడిగాడు. కాస్ట్ మినిమైజేషన్ అనేది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ మినిమైజ్ చేసుకుంటాం. ప్రాఫిట్ అయితే మాక్సిమైజ్ చేసుకుంటాం. సో, మినిమైజ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లాంట్ జీని X1 కింద తీసుకుంటాం. ప్లాంట్ జేని X2 కింద తీసుకుంటాం. సో, ప్లాంట్ జీ యొక్క ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ 600. సో, మినిమైజ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600 X1 ప్లస్ 400 X2. సో, నెక్స్ట్ కన్‌స్ట్రైంట్స్. పెర్ డేకి ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి విస్కీ. జీ 1500 X1 ప్లస్ జీని X1 అనుకున్నాం, జేని X2 అనుకున్నాం కాబట్టి 1500 X1 ప్లస్ 1500 X2 గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 20,000. విస్కీని జీ అనే ప్లాంట్ 1500 చేస్తుంది, జే అనే ప్లాంట్ 1500 చేస్తుంది. మనకు టోటల్ ఎంత కావాలి? 20,000 యూనిట్స్ కావాలి. సో, మనకి మినిమైజ్ అంటే జనరల్‌గా మనకి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు సింబల్ వచ్చేస్తది. మీకు అర్థమయ్యే ఉంటది. మినిమైజ్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు సింబల్ యూజ్ చేసుకుంటాం. మాక్సిమైజ్ అయితే లెస్ దాన్ సింబల్ యూజ్ చేసుకుంటాము. బట్ ఇక్కడ మీకు ఇంకొక డౌట్ అవ్వచ్చు. కొన్ని కేసెస్‌లో మినిమైజేషన్ ఇచ్చి మనకి లెస్ దాన్ సింబల్స్, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ అడుగుతున్నాడు కదా అని చెప్పి. అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ క్వెషన్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇది పెర్ డేకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. చూడండి. ద నంబర్ ఆఫ్ బాటిల్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ పెర్ డే ఆర్ విస్కీ 1500, జీ ప్లాంట్, జే ప్లాంట్ కూడా 1500. అంటే ఈ 1500 ప్లస్ 1500 డైలీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి? 3000 ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. సో, ఇన్ కేస్ జూలైలో 30 డేస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే 3000 ఇంటూ 30. సో, 90,000. 90,000 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 20,000 కాదా? సో, అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం జంప్ చేసుకుంటాం అంటే 1500 X1 ప్లస్ 1500 X2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 20,000. అలాగే బీర్‌కి కూడా 3000 X1 ప్లస్ 1000 X2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు? సో, 40,000 బాటిల్స్ ఇచ్చాడు. సో, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్‌కి 2000 X1 ప్లస్ 5000 X2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 44,000. సో, హియర్ వాట్ వి విల్ డూ మీన్స్ మనకి ఇచ్చిన కన్స్ట్రైంట్స్ అన్నీ కూడా థౌజండ్స్‌లో ఉన్నాయి. సో, దీనికోసం టు సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్స్ we will eliminate some decimals. ఈ 0 ఎలిమినేట్ చేస్తాం, 0 కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ 2 zeros చేస్తాం, ఇక్కడ 2 zeros చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 2 zeros చేస్తాం. అప్పుడు మన ఈక్వేషన్ ఏముంది? 15x1 ప్లస్ 15x2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 200. దీన్ని నేను 5 టేబుల్తో డివైడ్ చేస్తాను, లేకపోతే ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. సో, 15/5x1 ప్లస్ 15/5x2 ప్లస్ 200/x3. అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం యొక్క కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది. అందుకోసం దీన్ని మనం చేసుకొని సో, వీటిని మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఈక్వేషన్స్ వచ్చినాయి. అంటే మనం ఈ జీరోస్ ఇక్కడ తగ్గించాను, ఇక్కడ తగ్గించినప్పుడు ఏమవుతుంది? 15x1 ప్లస్ 15x2 గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 200. దీన్ని 5 టేబుల్తో డివైడ్ చేయండి. 15/5 అంటే 3x1, 15/5 అంటే 3x2, 200/5 అంటే 4 టైమ్స్ పోతుంది కాబట్టి 40. సో, అలాగే ఈ ఈక్వేషన్స్ కూడా మనం సాల్వ్ చేసాం. సో, నెక్స్ట్
ఇంట్రడ్యూస్ ది సర్ప్లస్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సో ఇది మినిమైజేషన్ కేసు కాబట్టి సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్, ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము. సో మనం ఇందాక అల్గారిథంలో డిస్కస్ చేసినట్టుగానే ఇది మినిమైజేషన్ కేసు. మినిమైజేషన్ కేసుకి అయితే +1 అనే కోఎఫిషియంట్ యూస్ చేస్తాం టూ ఫేస్ మెథడ్లో. బిగ్ M మెథడ్కి అయితే +M. సో ఫర్ ద బిగ్ M we use +M, for the two phase we use +1. So introduce surplus and artificial variables and assign +1 coefficient to the ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం, ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాం, ఎందుకంటే ఇది మినిమైజేషన్ కేసు కాబట్టి. అండ్ +1 కోఎఫిషియంట్ టు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్. ఇది టూ ఫేస్ కాబట్టి +1, బిగ్ M అయితే +M పెట్టుకున్నాం. అంటే మినిమైజేషన్కి అయితే +1 కోఎఫిషియంట్ యూస్ చేసుకుంటాము ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్కి. మ్యాక్సిమైజేషన్కి అయితే -1 వేరియబుల్ యూస్ చేసుకుంటాం ఆర్టిఫిషియల్కి. అండ్ 0 కోఎఫిషియంట్ టు ఆల్ అదర్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫేస్ 1. సో మనం ఇందాక అల్గారిథంలో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగానే సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ S1, S2, S3కి, అలాగే డెసిషన్ వేరియబుల్స్ x1, x2 ఆర్ ద డెసిషన్ వేరియబుల్స్, S1, S2, S3 ఆర్ ద సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్. వీటికి మనం కోఎఫిషియంట్ 0 ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ మట్టికి +1 ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. +1 అంటే 1 × A అవుతుంది కాబట్టి A1, A2, A3. అదే ఇది మినిమైజేషన్ కేసు అయితే మ్యాక్సిమైజేషన్, ఇది మినిమైజేషన్ కేసు కూడా +1. సో +1 కోఎఫిషియంట్ టు ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మినిమైజేషన్ కేస్. అన్ని ఈక్వెన్స్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అదే మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు అయితే -1. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే -A1, -A2, -A3 అవుతుంది. అదే బిగ్ M మెథడ్కి అయితే ఏం చేస్తామంటే కనుక ఇక్కడ మనకు కోఎఫిషియంట్ +1, ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ 1 కాబట్టి A1, A2, A3 వచ్చినాయి. బిగ్ M మెథడ్లో అయితే MA1, MA2, MA3 వస్తాయి. సో మినిమైజేషన్ అయితే +MA1 +MA2 +MA3 వస్తాయి. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు అయితే -MA1 -MA2 -MA3 వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే స్లాక్ వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, దాని కోఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు కూడా 0నే ఉంటుంది. 0 0 0 ఇది మినిమైజేషన్ కానీ మ్యాక్సిమైజేషన్ కానీ. సో అలాగే డెసిషన్ వేరియబుల్స్ x1, x2 కూడా మనం ఇక్కడ 0 తీసుకున్నాం, అది అక్కడ వ్యాసం చూడండి. అండ్ 0 కోఎఫిషియంట్ టు అదర్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ద ఫేస్ 1. అంటే సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ కానీ స్లాక్ వేరియబుల్స్ కానీ ఎప్పుడు 0నే ఉంటుంది. సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్కి స్లాక్ వేరియబుల్స్కి ఎప్పుడు 0నే ఉంటుంది. బట్ x1, x2 అనేవి డెసిషన్ వేరియబుల్స్. వాటికి మట్టికి మన సమ్మలో ఏదైతే ఇచ్చాడో ఇక్కడ 600x1 + 400x2 ఇచ్చాడు, అదే ఉంటుంది. బిగ్ M మెథడ్ కూడా మనకి సమ్మలో ఇచ్చిన కోఎఫిషియంటే ఉంటుంది. ఇక్కడ x1 కోఎఫిషియంట్ 600, x2 కోఎఫిషియంట్ 400. బట్ టూ ఫేస్ సింప్లెక్స్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఫేస్లో మట్టికి, సో టూ ఫేస్ సింప్లెక్స్ మెథడ్లో 2 ఫేసెస్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ ఫేస్ మట్టికి మనం x యొక్క కోఎఫిషియంట్ అంటే డెసిషన్ వేరియబుల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0 తీసుకుంటాం. x వాల్యూ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0నే తీసుకుంటాం టూ ఫేస్లో. సో ఇన్ ద టూ ఫేస్ సింప్లెక్స్ మెథడ్, particularly in the phase 1, we consider the coefficient of x as 0. In case of phase 2 of టూ ఫేస్ సింప్లెక్స్ మెథడ్, అప్పుడు x1కి ఎంత కోఎఫిషియంట్ ఉంటే మనం అంత కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటాం. సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఫేజ్ 1లో అయితే కోఎఫిషియంట్ 0నే తీసుకుంటాం. ఫేజ్ 2లో అయితే ఎంత కోఎఫిషియంట్ ఉంటే అంత కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటాం. బట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కేస్కి అయితే కనుక మనకి ఇక్కడ ఎంత కోఎఫిషియంట్ ఉంటే అంత. x1కి 600 ఉంది, 600 తీసుకుంటాం. x2కి 400 ఉంది, 400 తీసుకుంటాం. సో సిమిలర్లీ స్లాక్కి సర్ప్లస్కి ఎప్పుడు కూడా ఇది S1 స్లాక్ అవ్వచ్చు, సర్ప్లస్ అవ్వచ్చు, ఎప్పుడు 0 తీసుకుంటాం మినిమైజేషన్ కేస్కి, మ్యాక్సిమైజేషన్ కేస్కి. బట్ మినిమైజేషన్ కేసులో మనకి బిగ్ M మెథడ్ ఉంది, టూ ఫేస్ మెథడ్ ఉంది. బిగ్ M మెథడ్లో కూడా మనం x1కి ఎంత కోఎఫిషియంట్ ఉంది అంత, 600 ఎంత ఉంటే అంత తీసుకుంటాం. ఇక్కడ కూడా తీసుకుంటాం మన కోఎఫిషియంట్కి, x1కి ఎంత ఉంటే అంత తీసుకుంటాం, x2కి ఎంత ఉంటే ఎక్కువ తీసుకుంటాం. బట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం అంటే అది సెకండ్ ఫేజ్లో తీసుకుంటాం. మనం ఇందాక పాయింట్ కూడా స్టడీ చేసాము. బట్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో మటుకి దాని కోఎఫిషియంట్ 0 తీసుకుంటాం, ఏది ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్లో.
సో కన్స్టెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే సో 3x1 + 3x2 - s1 + a1 అంటే గ్రేటర్ దాన్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మైనస్ అని వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే అడ్జస్ట్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం. సో -s1 + a1 -s2 + a2 -s2 + s3 వేర్ x1 x2 s1 s2 s3 and so on are greater than or equal to 0. So now we have entered into the problem. సో సేమ్ టేబుల్ సిబి అంటే సి సఫిక్స్ బి అంటే బేసిక్ వేరియబుల్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్. సిబి ఇండికేట్స్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ బేసిక్ వేరియబుల్స్. ఇది బేసిక్ వేరియబుల్స్, ఇది సొల్యూషన్ వాల్యూస్. అన్నిటికీ టేబుల్ అలాగే ఉంటుంది. సింప్లెక్స్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అవ్వచ్చు. సో నెక్స్ట్ మనకున్న కోఎఫిషియంట్స్ ఏమున్నాయి, ఐ మీన్ మనకున్న వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి, x1 ఉంది, x2 ఉంది. సో ఇక్కడ చూడండి, x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 a3. సో అక్కడ అవే వేసుకున్నాం, x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 అండ్ a3. సో ఈ మూడు వాల్యూస్ మనం ఇవి వేసుకున్నాం. వీటి యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ కూడా మనం వేసుకున్నాం. సో అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ కోఎఫిషియంట్సే. x కోఎఫిషియంట్ 0, x2 0, s1 s2 s3 0, a1కి అయితే 1 1 1 ఉంటాయి కోఎఫిషియంట్. అవి ఇక్కడ వేసుకున్నాం సీజేలో. సో 0 0 0 అన్నిటికి a1 a2కి 1 1 1 ఉంటాయి. బేసిక్ వేరియబుల్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. మ్యాగ్నిమైజేషన్ కేసు అయితే ఇక్కడ s1 s2 s3 వస్తాయి. మినిమైజేషన్ కేసులో బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అవ్వచ్చు, టూ ఫేస్ అవ్వచ్చు, అక్కడ a1 a2 a3 వస్తాయి. నెక్స్ట్ సిబి దగ్గర చూడండి, నేను బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో మనం చూసాం కదా, బేసిక్ వేరియబుల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏంటి టూ ఫేస్లో 1, మినిమైజేషన్కి అయితే +1, మ్యాక్సిమైజేషన్కి అయితే ఇక్కడ -1 వస్తుంది. బేసిక్ వేరియబుల్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ బిగ్ గేమ్ మెథడ్లో అయితే m, మినిమైజేషన్కి అయితే +m, మ్యాక్సిమైజేషన్కి అయితే -m. సో ఇక్కడ సిబి ప్లస్లో యాక్చువల్గా అయితే m వస్తుంది బిగ్ గేమ్ మెథడ్ అయితే. ఇది టూ ఫేస్ కాబట్టి 1 1 1 వచ్చాయి. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్ వాల్యూస్ అంటే ఈ వాల్యూస్ 40 40 44. సో ఇవి కూడా మనం ఎంటర్ చేసుకున్నాం. సో మనకి ఈ టేబుల్ ఫార్మేట్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఈ వాల్యూస్ వేసుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ వేసుకుంటాం, నెక్స్ట్ మన ఈక్వేషన్ నుంచి ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం. సో a1 అనే బేసిక్ వేరియబుల్ మనకి ఏ ఈక్వేషన్ ఉందో చూడండి. సో a1 అనే వేరియబుల్ మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉంది. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో x1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత 3, x1 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 3, x2 కోఎఫిషియంట్ కూడా 3. అంటే మనం పాస్ సమ్స్ లాగా ఇక్కడ కూడా వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకుంటాం. సో చూడండి, సో x1 యొక్క ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇది, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్. x1 కోఎఫిషియంట్ 3, x2 కోఎఫిషియంట్ 3, s1కి -s1 అంటే -1, s2 లేదు కాబట్టి 0, s3 లేదు 0, a1 ఉంది కాబట్టి 1, a2 0 a2 0. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ అంటే a2లో x1 3 x2 1, x1 3 x2 1, s1 లేదు కాబట్టి 0, s2 -1, a1 0, a2కి 1, a3కి 0. అలాగే a3 కూడా మనం ఈక్వేషన్స్ అనేవి వేసుకున్నాం. సో మొత్తం ఈక్వేషన్స్ అనేవి వచ్చినాయి. సో మినిమం రేషియో మనం తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు జెడ్జే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మీకు జెడ్జేకి ఫార్ములా తెలుసు. హౌ వీ కెన్ గెట్ ద జెడ్జే అంటే సిబి ఇంటూ
ఎక్స్బి ఇది నేను 10తో రాశాను, సంబల్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. సిబి ఇంటూ ఎక్స్బి విల్ గివ్స్ ద జెడ్జే, అంటే ఇది ఇంటూ ఇది, ఈ రో ఇంటూ ఈ రో చేస్తే కనుక వీ కెన్ గెట్ ద ఎక్స్పి. 1 ఇంటూ 40 ప్లస్ 1 ఇంటూ 40 ప్లస్ 1 ఇంటూ 44, అంటే 40 ప్లస్ 40 ప్లస్ 44 124 వచ్చింది. ఇవి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయకూడదు, అలాగా 40 ప్లస్ 40 ప్లస్ 44 అని చెప్పి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయకూడదు, దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి. 1 ఇంటూ 40 1 ఇంటూ 40 ప్లస్ 1 ఇంటూ 44. నెక్స్ట్ మనం జెడ్జే క్యాల్కులేట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ దిస్ జెడ్ వాల్యూస్. ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే సిబి ఇంటూ x1 చేస్తే x1 కింద ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది, సిబి ఇంటూ x2 చేస్తే ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది. సో 1 ఇంటూ 3 3, 1 ఇంటూ 3 3, 1 ఇంటూ 3 1 ఇంటూ 2 2, సో అంటే 3 ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 8. సో అలాగే 1 ఇంటూ 3 3, 1 ఇంటూ 1 1, 1 ఇంటూ 5 5, 1 ఇంటూ 3 3 ప్లస్ 1 ప్లస్ 5 9. నెక్స్ట్ 1 ఇంటూ -1 అంటే -1, 1 ఇంటూ 0 0, 1 ఇంటూ 0 0, సో -1. సో ఇలా మొత్తం S1 S2 S3 అన్నింటికి కూడా మనం వాల్యూస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇప్పుడు Cj మైనస్ Zj చేస్తాం. సో 0 మైనస్ 8 -8, 0 మైనస్ 9 -9, 0 మైనస్ 1, సో 0 మైనస్ ఆఫ్ -1 అంటే మైనస్ మైనస్ ప్లస్ +1 అవుతుంది. 0 మైనస్ ఆఫ్ -1 1, 0 మైనస్ ఆఫ్ -1 1, 1 మైనస్ 1 0, 1 మైనస్ 1 0, 1 మైనస్ 1 0. సో ఇప్పుడు వస్తుంది. మన కండిషన్ ఏంటంటే ఇందాక చూసినట్టుగానే ఇది మినిమైజేషన్ కేసు. సో Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 చెక్ చేసుకుంటాం. జీరోస్ ఉన్నాయి, గ్రేటర్ దాన్ జీరోస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇవన్నీ నెగిటివ్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మనం వాల్యూ అనేది వి విల్ నాట్ గెట్ ది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. సో మనకి ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఇంకా రాలేదు. సో వాట్ వి విల్ డూ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద న్యూ టేబుల్. సో టిల్ నౌ Cj మైనస్ Zj ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుందో అప్పుడు మనం సమ్ ఆపేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే Cj మైనస్ Zj ఇది మినిమైజేషన్ కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి, మ్యాక్సిమైజేషన్ అయితే లెస్ దాన్ 0 ఉండాలి. సో మినిమైజేషన్ కేసులో ఎప్పుడైతే Cj మైనస్ Zj సాటిస్ఫై అవుతుందో అక్కడితో మనం సమ్ ఆపేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్లో మనం సాటిస్ఫై అయిపోయింది అనుకోండి, Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ 0 ఈక్వల్ 0, ఇది +8 +9 అప్పుడు అన్నీ సాటిస్ఫై అయిపోయినాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇది ప్లస్ అనుకోండి, ఇది ప్లస్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ 22/5 0 1 1, 4/5 0 0, అప్పుడు Cj మైనస్ Zj అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0నే. బట్ మనకి అప్పుడు ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ వచ్చినట్టు అంటే కాదు, ఎందుకంటే ఈ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో A1 A2 అని ఇంకా బయటకు వెళ్ళలేదు మనకి. అంటే మనకి Cj మైనస్ Zj వాల్యూ ఏదో ఒక స్టెప్లో సెకండ్ సింప్లెక్స్లో థర్డ్ సింప్లెక్స్ ఎప్పుడప్పుడు 0 అనేది వస్తుంది, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ 0 వస్తుంది. అలా వచ్చినా కూడా మనకి ఇక్కడ A1 A2 అనేవి ఎక్క వేరియబుల్ కూడా ఈ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో లేకుండా ఉంటే కనుక మనకు అప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. సో మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎప్పుడు మనం సెకండ్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. దెన్ వీ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద సెకండ్ ఫేజ్ ఇఫ్ Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. బేసిక్ వేరియబుల్స్లో A1 A2 A3 అనే ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఏమీ లేకుండా x1 x2 కానీ s1 s2 కానీ ఉంటే అప్పుడు మనం సెకండ్ ఫేజ్లోకి వెళ్తాం. ఇన్ కేసు Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది, బట్ ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో మనకి ఇంకా x1 x2 బదులు A1 A2 A1 ఉన్నాయి, లేకపోతే x1 x2 ఉంది A1 అనే ఉంది, అప్పుడు మనం వీ కాల్ దిస్ సొల్యూషన్ యాజ్ నాన్ ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఆర్ ఇన్ఫీజబుల్ బేసిక్ సొల్యూషన్ అంటుంది దీన్ని. అంటే ఫీజబిలిటీ లేదు, ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది, Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది, బట్ ఈ ఏ అనే వాల్యూస్ మనకి ఎలిమినేట్ అవ్వట్లేదు ఎక్కడ కూడా. అప్పుడు మనం దీన్ని ఇన్ఫీజబిలిటీ రీజియన్ అంటే పాసిబిలిటీ లేదు అని చెప్పి మనం కంక్లూడ్ చేస్తాం. సో
ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఎప్పుడు మనం ఫేజ్ 1కి వెళ్తాం, ఎప్పుడు ఫేజ్ 2కి వెళ్తాం, ఎప్పుడు ఫేజ్ 1లోనే ఆపేస్తాం. ఫేజ్ 2లోకి ఎప్పుడు వెళ్తామంటే Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. A1 A2 A3 ఏ లేకుండా ఇక్కడ ఓన్లీ వేరే వేరియబుల్స్ ఉండాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మనకి ఏ కాకుండా ఏ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, x1 x2 s1 s2. ఇందులో ఈ 5 వేరియబుల్స్ ఉన్నా కానీ మనకి సెకండ్ ఫేజ్లోకి వెళ్తాం. ఇక్కడ Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఉంది. A1 అవ్వచ్చు, A2 అవ్వచ్చు, A3 అవ్వచ్చు. అట్ దట్ కేస్ వి విల్ నాట్ గో టు సెకండ్ ఫేజ్. అప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాం. కంక్లూజన్ ఏం వేస్తామంటే we are getting non-optimal solution because of the infeasible reason. ఫీజబిలిటీ లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేస్తాం. సో మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది అట్ వాట్ వీ విల్ గో ఇన్ టు ద ఫేజ్ 1 అని చెప్పి. సో ఆల్రెడీ ఈ వీడియోలో ఇచ్చే మనం ఆ ఫీలింగ్ చెప్తున్నాము. సో ఐ విల్ కంక్లూడ్ ఎట్ ఎ ఫాస్టర్. సో Cj మైనస్ Zj నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యేంత వరకు మనం ఇలాగా టేబుల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఫస్ట్ టేబుల్లో చెక్ చేసాం Cj మైనస్ Zj అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ది సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్. సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ అనేది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్. సో సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే ఇందులో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం ఏం చేయాలి, మోడిఫై చేయాలి. సో మోడిఫై చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే వీ కెన్ డూ మోడిఫికేషన్ బై యూజింగ్ ద కీ ఎలిమెంట్. కీ ఎలిమెంట్ ఉపయోగించే మనం ఎలిమెంట్స్ అన్ని మోడిఫై చేయగలం. సో కీ ఎలిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మనం ఏం చేయాలి, పైవట్ రో ఆర్ కీ రో అండ్ పైవట్ కాలం మన కీ కాలం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో మనం కీ కాలం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే Cj మైనస్ Zjలో మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఆర్ హైయెస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ -8 -9 111. ఇందులో మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఏది -9. సో దీన్ని చూస్ చేసుకున్నాం. అదే ఇది మినిమైజేషన్ కేస్. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసు అయితే కనుక మోస్ట్ పాజిటివ్ నెంబర్ చూస్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మోస్ట్ నెగిటివ్ నెంబర్ చూస్ చేసుకున్నాం. ఈ -9 అనేది x2 అనే కాలంలో ఉంది. సో వీ కాల్ దిస్ వన్ యాజ్, ఈ పెన్సిల్తో హైలైట్ చేసిందే కీ కాలం. ఇప్పుడు కీ రో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కీ రో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మినిమం రేషియో. మినిమం రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మినిమం రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే సొల్యూషన్ వాల్యూ xp డివైడెడ్ బై ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద కీ కాలం. ఈ xb అనే కాలంలో ఉన్న ఈ 3 వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో వీటితో డివైడ్ చేస్తాం. 40/3 అంటే 40/3. దీన్ని సింప్లిఫై చేయకండి, మన కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతుంది. 40/1 అంటే 40, 44/5. ఇందులో మనకి లీస్ట్ రేషియో ఏదైతే వస్తుందో అందుకే దీన్ని మినిమం రేషియో అంటాం. ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. xb/x2 వచ్చింది. ఇక్కడ ఏది పైవట్ కాలం అయితే అది వస్తుంది. xb/x2 అవ్వచ్చు, x1 అవ్వచ్చు, s1 అవ్వచ్చు. సో 44/5 అంటే వీటిలో వచ్చుకుంటే తక్కువ వాల్యూనే వస్తుంది. సో వీ చూస్ దిస్ యాస్. సో 40/3. 40/3 మీన్స్ సో నియర్లీ సమ్ 13 పాయింట్ సంథింగ్ అంత వస్తుంది. ఇది 40. 44/5 అంటే సో 8.25 అంత వస్తుంది. సో అంటే 8.2 ఇది 40, ఇది 12 పాయింట్ సంథింగ్, ఇది 8.2. అంటే ఇదే మనకి మినిమం వాల్యూ కాబట్టి ఈ 44.5 అనేది ఎక్కడ ఉందో ఆ రోని వీ కాల్ దమ్ యాజ్ ద పైవట్ రో అంటాం. సో దాన్ని హైలైట్ చేసుకున్నాం. ఈ కాలము రో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందని మనం కీ ఎలిమెంట్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం. సో సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ యొక్క ప్రొసీజర్ ఏంటంటే కీ కాలం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం కదా, ఆ కీ కాలము ఏదైతే ఎలిమెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందో x2 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, కీ రోని ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, వేరియబుల్
కీ కాలం అయితే x2ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, కీ రోని a3 రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు a3 బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, దీన్ని లివింగ్ వేరియబుల్ అంటాం, x2 ఎంటర్ అవుతుంది, దాన్ని ఎంటర్ వేరియబుల్ అంటాం. సో అది ఎంటర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. అంటే ఈ వాల్యూ అలాగే ఉంటుంది, ఈ వాల్యూ కూడా అలాగే ఉంటుంది. సో 1a1 1a2 అండ్ a3 ప్లేస్లోకి x2 వస్తుంది. a3 యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1, cb అంటే cb అంటే బేసిక్ వాల్యూ కోఎఫిషియంట్, x2 యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత 0. సో x2 కోఎఫిషియంట్ 0 ఎంటర్ చేసుకున్నాం. సో అక్కడితో ఇది. ఇప్పుడు మొత్తం ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. a1 a2 a3 మొత్తం ఎన్ని వాల్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ది వాల్యూస్. సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగానే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా మీన్స్? సో ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. మనం రో వైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది ఫస్ట్ రో, ఇది సెకండ్ రో, ఇది థర్డ్ రో. So this is first, this is second, this is third row. So how we can calculate this means, ఈ 3 రోలు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దీంట్లో కీ రోకి ఒకలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రిమైనింగ్ ఆర్డినల్స్కి ఒకలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇది కీ రో, థర్డ్ రో ఈస్ కాల్డ్ as ద కీ రో. సో ఇక్కడ మీకు హైలైట్ చేసి ఉంది. సో ఇది కీ రో. కీ రో యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే, కీ రో ఏ రోలో ఉంది, R3 అనే రోలో ఉంది. సో ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేశాను, టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వలేదు. సో R3 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే మనకి R3 అనే న్యూ రో కావాలంటే R3 ఓల్డ్ డివైడెడ్ బై కీ ఎలిమెంట్, R3 ఓల్డ్ డివైడెడ్ బై కీ ఎలిమెంట్ అంటే R3 ఓల్డ్ బై 5. సో ఈ టేబుల్ డ్రా చేసుకుంటాం. సో 40 దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఈ మొత్తం ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఈ టోటల్ ఎలిమెంట్స్ని 5తో డివైడ్ చేసుకుంటాం. సో 44/5 ఇక్కడ చూడండి. నెక్స్ట్ 2/5, 5/5 అంటే 1, 0/5 అంటే 0, 0/5 అన్న 0నే, -1/5, 0/0. సో ఇలా మనకు వేసుకున్నాం. ఈ ఫార్ములా ఓన్లీ కీరోకే అప్లై అవుతుంది, కేఆర్ కీరోకే. మిగిలిన రిమైనింగ్ రోస్కి అయితే మన ఫార్ములా తెలుసు కదా, న్యూ నెంబర్. మన ఫార్ములా ఏంటి, న్యూ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ నెంబర్ మైనస్ కరస్పాండింగ్ నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద కీ ఎలిమెంట్ ఇంటూ కరస్పాండింగ్ నెంబర్స్ ఇన్ ద న్యూ రో. అది మన ఫార్ములా. సో మళ్ళీ చూడండి, న్యూ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనం ఇప్పుడు R3 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా, నెక్స్ట్ సిరీస్లో వెళ్దాం, R1 తర్వాత R2 చూద్దాం. సో మన ఫార్ములా న్యూ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే మనం R1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి R1 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ రో మైనస్, అంటే R1 ఓల్డ్ మైనస్ నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ది కీ రో, కీ నెంబర్. ఇది కీ నెంబరు, ఈ కీ నెంబరు పైన కానీ కింద కానీ మనం R1కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, అంటే దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి రో 1కి ఈ కీ రో పైన ఏదైతే నెంబర్స్ ఉన్నాయో R1కి సంబంధించినవి, ఇది కీ రో. ఇది ఈ కీ రోలో R1 అనే రోకి సంబంధించిన ఏ నెంబర్ ఉంది, 3 ఉంది. సో అందుకే 3 వేసుకున్నాం ఇంటూ మన ఫార్ములా ఏంటి, న్యూ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ నెంబర్ మైనస్ మన పాత ఫార్ములా. నేను అందుకే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో R1 ఓల్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ నెంబర్ మైనస్ నెంబర్ above or below the key element into corresponding numbers of the new row. అంటే మనం ఫస్ట్ R3 క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. R3 ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అంటే బికాస్ R3 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ద కీ రో. సో R3 చేసుకుంటే కనుక మనకి సెకండ్ వన్ నెంబర్స్ వచ్చినట్టే. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీకు తెలుసు కదా, సో ఇలా చేస్తే మనకు టైం సరిపోదు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ R2 న్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఓల్డ్ మైనస్ కీ ఎలిమెంట్ పైన ఏ నెంబర్ ఉంది, ఇది మొత్తం R2 రో ఇదంతా కూడా.
ఇవన్నీ R2లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్. ఈ ఎలిమెంట్స్లో ఏ నెంబర్ అయితే కీ ఎలిమెంట్ పైన ఉందో, ఇక్కడ ఏముంది 1 ఉంది కాబట్టి 1 తీసుకుందాం. అలాగే మనం R1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనుకోండి, కీ ఎలిమెంట్ పైన ఏముంది 3 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 3 తీసుకుందాం. -1 ఇంటూ R3 న్యూ. సో ఈ విధంగా మనం సెకండ్ టేబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఇప్పుడు మనం ZJ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇది Z వాల్యూ. ఇది జనరల్గా Z వాల్యూ. సో 1 ఇంటూ 68/5 ప్లస్ 1 ఇంటూ 156/5 చేస్తే కనుక ఇది వస్తుంది. సో 156 ప్లస్ 68 224 హోల్ బై 5. ఇది 0 ఇంటూ 44/5 అంటే 0 అయిపోద్ది కాబట్టి 68/5 ప్లస్ 156/5 అంటే 68 ప్లస్ 156 హోల్ బై 5 చేస్తే 224/5. ఇది Z వాల్యూ. ఇప్పుడు ZJ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? 1 ఇంటూ 9/5 ప్లస్ 1 ఇంటూ 13/5 ప్లస్ 0 ఇంటూ 2/5. సో 0 ఇంటూ 2/5 అంటే 0 వస్తుంది కాబట్టి 1 ఇంటూ 9/5 1 ఇంటూ 13/5. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఖాళీ. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ 1 ఇంటూ 9/5 1 ఇంటూ 9/5 ప్లస్ 1 ఇంటూ 13/5. ఇంటూ 13/5 అంటే 9/5 ప్లస్ 13/5 వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్లో 5 కామన్ కాబట్టి 5/9 ప్లస్ 13 అప్పుడు 22/5 వస్తుంది. 22/5 ఇలాగా 1 ఇంటూ ఇవి ఇలా ప్రతి నెంబర్కి మనం చేసుకుంటే ZJ వాల్యూస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ CJ మైనస్ ZJ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే 0 మైనస్ 22/5 ఇలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాం. ఈ పై ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్. ఇవి అంటే ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాల్యూస్ రాయండి. సో ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాల్యూస్ రాయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ సింప్లెక్స్ టేబుల్ రాస్తారు. నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూస్ రాస్తారు. ఇప్పుడు CJ మైనస్ ZJ చెక్ చేసుకుందాం. గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అయిందా? నో, అవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఇంకా నెగిటివ్ సింబల్ ఉంది, ఇక్కడ నెగిటివ్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే మినిమైజేషన్ కేసు కాబట్టి మోస్ట్ నెగిటివ్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. సో X1 మోస్ట్ నెగిటివ్. సో ఇది పైవట్ ఆర్ కీ కాలము. దీన్ని వీటితో మల్టిప్లై చేస్తాం. 68/5 ఇంటూ 68/5 డివైడెడ్ బై 9/5. 68/5 డివైడెడ్ బై 9/5. మీకు ఎందాక చెప్పాను 68/5 డివైడ్ బై 9/5 అంటే మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే 5/9 అవుతుంది. అంటే 68/5 ఇంటూ 9/5 చేయండి. చూడండి. (68) డివైడెడ్ బై 5 మళ్ళీ హోల్ డివైడెడ్ బై 68 డివైడెడ్ బై 5 హోల్ డివైడెడ్ బై మళ్ళీ 9/5. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బై కాస్త 68 డివైడెడ్ బై 5 ఇంటూ డివిజన్ కాస్త మల్టిప్లై చేయాలంటే 9/5 కాస్త
5/9 అవుతుంది. అప్పుడు ఈ 5 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఇంకా 68/9 ఉంటుంది. సో అలా ప్రతిదానికి రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి మినిమం రేషియో 68/9 వచ్చింది. అప్పుడు ఇది కీ రో అవుతుంది. సో ఆ కీ కాలం కీ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ 9/5 అయింది. మళ్ళీ న్యూ టేబుల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, నెట్ ఎవాల్యుయేషన్ రోలో Cj - Zjలో నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. ఈ నెగిటివ్ వాల్యూ దేని చూపిస్తుంది? x1 అని చూపిస్తుంది. అంటే x1 మనకి ఎంటర్ అవుతుంది. కీ కాలం దేని చూపిస్తుంది? కీ కాలం x1 చూపిస్తుంది. అంటే x1 ఇస్ ద ఎంటరింగ్ వేరియబుల్. కీ రో a1 చూపిస్తుంది. అంటే a1 బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. a1 బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. a1 కోఎఫిషియంట్ బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. x1 దాని కోఎఫిషియంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టేబుల్లో. చూడండి, x1 దాని కోఎఫిషియంట్ వచ్చింది. ఈ మళ్ళీ సేమ్ అలాగే ఉంటాయి రెండు కూడా. a1 1a2 1a2 0x2 0x2 అలాగే ఉంటాయి. a1 బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇది కీ రోలో ఉంది కాబట్టి. x1 లోపలికి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది కీ కాలంలో ఉంది కాబట్టి. సో ఇది అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ వి ఎంటర్ ద వేరియబుల్స్. సో ఇప్పుడు కొత్త టేబుల్ ఎంటర్ అవ్వాలంటే మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? న్యూ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇది ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, థర్డ్ రో. సో ఫస్ట్ మనం కీ రోకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే కీ రో అంటే R1కి మనకున్న ఫార్ములా ఏంటంటే R1 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది కీ రో కాబట్టి. సో R1 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మనం కీ రోకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే R1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇది కీ రో కాబట్టి. సో R1 మన ఫార్ములా ఏంటి? కీ రోకి అయితే కీ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు కీ రో డివైడెడ్ బై పైవట్ నెంబర్ ఆర్ కీ నెంబర్. సో R1 న్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి R1 వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 న్యూ ఈక్వల్ టు R1 వోల్ట్ డివైడెడ్ బై 9/5. సో మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను, మనకి డివిజర్లో ఇలా కోఎఫిషియంట్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే దీనికి ఇంటూజర్స్లోకి మనకి అది మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో R1 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 వోల్ట్ ఇంటూ 9/5 కాస్తే ఇక్కడికి వెళ్తే 5/9. మీరు ఇలాగైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఇలాగైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో జనరల్గా 9/5 ఉంటే 5/9 అవుతుంది. మీరు ఇలా సాల్వ్ చేసుకోండి. ఇది R1కే, సో R1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ R2కి R2 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 వోల్ట్ మైనస్ కీ నెంబర్ పై నెంబర్ కానీ కింద నెంబర్ కానీ. సో మనకు ఫార్ములా తెలుసు కదా, న్యూ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓల్డ్ నెంబర్ మైనస్ నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో ద కీ ఎలిమెంట్. ఇది కీ ఎలిమెంటు, దీని కింద నెంబర్ 13/5. 13/5 ఇంటూ కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఇన్ ద న్యూ రో. మనకి న్యూ రో అంటే ఇక్కడ R1 న్యూ కాబట్టి R1 న్యూ వేసుకున్నాం. అలాగే R3 కూడా R3 న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R3 వోల్ట్ మైనస్ నెంబర్ అబోవ్ ఆర్ బిలో. R3 అనే రోలో కీ రో కింద R3 రోలో కీ నెంబర్ కింద ఏ నెంబర్ ఉంది? 2/5 ఉంది. సో 2/5 ఇంటూ R1 న్యూ వేసుకుంటాం. సో ఈ టేబుల్ వస్తుంది. సో మళ్ళీ జడ్జే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, Cj - Zj క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అగైన్ Cj - Zj ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అటు మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? మోస్ట్ నెట్ నెంబర్ చూస్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ కీ కాలం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఈ XBని S1తో చేస్తే మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి. ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి మనకి నెగిటివ్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఇక్కడ పాజిటివ్ కన్సిడర్ చేస్తాం కాబట్టి చూడండి, 340/45/9/5 అంటే నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇంకా కన్సిడర్ చేయం. ఇందులో నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకోకుండా పాజిటివ్ వాల్యూస్లో లోయెస్ట్ పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. సో 8 వచ్చింది. 8 ఏ రోలో ఉందంటే A2 రోలో ఉంది. సో దానికి కీ కాలం అంటాం. దీని ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టేబుల్ ఫామ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది ఫార్ములాస్. సో ఫస్ట్ మనం R2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, న్యూ టేబుల్ అనేది, ఎందుకంటే R2 అనేది కీ ఎలిమెంట్ కాబట్టి. సో
R2 new is equal to R2 old బై మన ఫార్ములా తెలుసు కదా. ఫస్ట్ మనం ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్. కీ ఎలిమెంట్కి కీ రోకి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం టేబుల్. కీ రోకి ఏంటంటే ఓల్డ్ రో బై కీ నెంబర్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో R2 new is equal to R2 old బై కీ నెంబర్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ. సారీ ఇది మోడిఫై చేసుకోండి. సో 13/9 ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ 13/9. ఇక్కడ 9/13. సో అలా ప్రతి సమ్కి అంతే 9/13. సో ఇలా చేసుకుంటే విల్ గెట్ ది నెక్స్ట్ టేబుల్. సో మనకు నెక్స్ట్ టేబుల్ ఇలా వచ్చింది. సో మేము డిస్కస్ చేసినట్టుగానే ఇక్కడ చూడండి, A3 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టేబుల్లో A3 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. ఇక్కడ A1 వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ టేబుల్లో A1 వాల్యూస్ ఇక్కడ A3 వెళ్ళిపోయింది, ఇంక ఓన్లీ A1 A2 చేయాలి. నెక్స్ట్ టేబుల్లో A1 కూడా వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి A1 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం చూడండి ఎక్కడ వచ్చిందంటే A2 ఈజ్ ది లివింగ్ వేరియబుల్. A2 బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే A2 అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఈ కీ రోలో ఉంది. A1 ఎక్కడ ఉంది నెక్స్ట్. S1 ఈజ్ ది ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ ఎందుకంటే S1 అనేది కీ కాలంలో ఉంది కాబట్టి. సో ఇక్కడ చూడండి మీకు S1 ఎంటర్ అయింది. ఇంక మనం A1 A2 అయితే 3 బయటకు వెళ్ళిపోయి కూడా మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ZJ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 0 × 12 ప్లస్ 0 × 8 ప్లస్ 0 × 4. సో ZJ 0 వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఈ Z వాల్యూ ఇది 0 × 12, 0 × 8, 0 × 4. నెక్స్ట్ ZJ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం X1కి 1 × 0, 0 × 0, 0 × 0. సో ఇవన్నీ 0 వచ్చినాయి. -0 చేస్తే మొత్తం 0 వచ్చినాయి. సో మన కండిషన్ ఏంటి, Cj - Zj గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. Cj - Zj గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అనే కండిషను సాటిస్ఫై అయింది. నెక్స్ట్ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో A1 A2 A3 అనే వేరియబుల్స్ కూడా మనకి ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. ఆ ప్లేస్లో మనకి ఏ వచ్చినాయి, X1 S2 అండ్ X2 అనే వేరియబుల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి దెన్ వీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద phase 2. సో చూడండి కింద, సిన్స్ ఆల్ ది నెంబర్స్ ఇన్ ద Cj - Zj ఆర్ 0 ఎంటర్ ఇన్ టు ద phase 2. సో ఎప్పుడు phase 2లోకి ఎంటర్ అవుతామంటే 2 కండిషన్స్. ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ Cj - Zj షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే బేసిక్ వేరియబుల్స్లో A1 A2 A3 వేరియబుల్స్ ఏవి ఉండకూడదు, అప్పుడే సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్తాం. ఆర్ ఎల్స్ వి విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇంటు ద సెకండ్ ఫేజ్. ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ అవ్వచ్చు, Cj - Zj వాల్యూ కండిషను సాటిస్ఫై అయిపోయింది, ఓకే, బట్ ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో ఇంకా ఏదో ఒక చోట సెకండ్ ఓలోనో లేదా ఫస్ట్ ఓలోనో ఎక్కడాక మనకి ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఉండిపోయింది. A1 అవ్వచ్చు, A2 అవ్వచ్చు, A3 అవ్వచ్చు. అప్పుడు మనం సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళొచ్చా అంటే వి విల్ నాట్ ఎంటర్ ద సెకండ్ ఫేజ్. బికాస్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ A1 A2 A3 ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క కొఫిషియెంట్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఎందుకంటే A1 యొక్క కొఫిషియెంట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం, 1s తీసుకున్నాం, +1 +1 +1. X1 X2 X యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏం తీసుకున్నాం, X కోఎఫిషియంట్ 0, X2 కోఎఫిషియంట్ 0, S1కి 0, S2 0, S3కి 0. బట్ A1కి 1, A2కి 1, A3కి 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో A1 కానీ A2 కానీ A1 కానీ ఏదో ఒక వేరియబుల్ ఉండిపోయినా కానీ ఇక్కడ CB దగ్గర 1 అయిపోతుంది.
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ 1 ఉందనుకోండి, 0 × 12 జీరోనే, 1 × 8 8, 0 × 4 0. సో 0 + 8 + 4, అప్పుడు జెడ్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి? 4 వస్తుంది. సో మనకి జెడ్ వాల్యూ 4 వస్తే we will not enter into the phase 2. Z value should always be equal to 0. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా కండిషన్ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. సెకండ్ ఫేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఈ Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి ఫర్ ద మినిమైజేషన్ కేస్. మ్యాక్సిమైజేషన్ కేస్ అయితే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్ దట్ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో A1, A2, A3లో ఉండకూడదు. ఏ ఒక్క వేరియబుల్ ఉన్నా కానీ వాటిలో కొఫిషియంట్ ఎంత? A1, A2, A3లో కొఫిషియంట్. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే Cj మైనస్ Zj షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఫస్ట్ కండిషను. సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ Z వాల్యూ షుడ్ బి, ఇప్పుడు రాసాం కదా, Z వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 0. Z వాల్యూ అనేది 0కి ఈక్వలెంట్ అవ్వాలి. Z వాల్యూ 0కి ఎప్పుడు ఈక్వలెంట్ అవుతుందంటే మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం Z వాల్యూని? CB ఇంటూ XB. సొల్యూషన్ వాల్యూస్ అంటే XB కదా, చేస్తే Z వాల్యూస్ వస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ Z వాల్యూ 0 రావాలంటే మనకి ఏమవ్వాలి? బేసిక్ వేరియబుల్స్లో A1, A2, A3 వేరియబుల్స్ ఉండకూడదు. X1, X2లు కానీ S1, S2, S3లు కానీ ఉండాలి. ఎందుకంటే X1, X2, S1, S2ల కోఎఫిషియంట్లు అన్నీ జీరోసే. బట్ A1, A2 యొక్క కోఎఫిషియంట్లు ఏమవుతాయి? 1, 1, 1 అవుతాయి. సో ఇప్పుడు 1 × 12, 1 × 8, 1 × 4, అప్పుడు Zకి ఏదో వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి అవ్వకూడదు. సో మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. ఫస్ట్ కండిషన్ Cj మైనస్ Zj షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ బేసిక్ వేరియబుల్స్లో ఏస్ ఉండకూడదు. ఏస్ ఉండటం వల్ల మనకి సిబి వాల్యూస్లో 1s వస్తాయి, అప్పుడు Z 0 అవుతుంది. సో Z 0 అవ్వాలి, Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉండాలి. ఇవన్నీ అవుతే అప్పుడు మనం సెకండ్ ఫేజ్కి ఎంటర్ అవుతాం. సో నౌ we enter into the second phase. So as I said earlier, this is a two-phase method. In the two-phase method, in the first phase, to solve the problem, we assume the artificial variables. సో ఫస్ట్ ఫేజ్లో మనం సమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం. వాటిని మనం ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం. ఇంక మనకి సెకండ్ ఫేజ్లో ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఏమి యూజ్ చేయం. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏదైతే Cj మైనస్ Zj వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చి సిబి వాల్యూస్ అని 0 వచ్చి Z ఈక్వల్ టు 0 వస్తుందో అక్కడ ఆ టేబుల్లో ఏదైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో మనం అవే తీసుకుంటాం. సో ఐ హోప్ మీకు అండర్స్టాండ్ అయ్యే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫేజ్లో లాస్ట్ సొల్యూషన్ అయితే ఉంటుందో, అంటే లాస్ట్ సొల్యూషన్ అంటే మనకి ఏ సొల్యూషన్ అయి ఉండాలంటే Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యి ఉండాలి, Z వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 ఉండాలి. సో Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, Z వాల్యూ 0, ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ అన్నీ ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఉండాలి. అలాంటప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లోకి ఎంటర్ అవుతాము. అలా మనం Cj మైనస్ Zj గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయి సిబి వాల్యూ 0 ఉండి Z వాల్యూ 0 ఏ టేబుల్లో అయితే వస్తుందో, ఏ సింప్లెక్స్ టేబుల్లో అయితే వస్తుందో, ఇక్కడ మనకు 4 సింప్లెక్స్ టేబుల్లో వచ్చింది. ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చే లాస్ట్ టేబుల్ని సెకండ్ ఫేజ్లో ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్కి రిజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో యాజ్ ఈజ్ మనం కాపీ చేస్తాం. X1, X2, S1, S2, S3, ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఏ ఉండవు. సో మిగిలినవన్నీ కూడా సేమ్, ఇవన్నీ యాజ్ ఈజ్గా కాపీ చేస్తాం. అండ్ మీకు ఇక్కడ ఇంకో కండిషన్ చూడండి సెకండ్ ఫేజ్లో. అసైన్ యాక్చువల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్. సో ఫస్ట్ ఫేజ్
సో ప్రాసెస్ చూడండి. అసైన్ యాక్చువల్ కోఎఫిషియంట్స్ టు ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ అండ్ 0 టు ది ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ whenever it appears in the 0 in the end of phase 1. ఫేజ్ 1లో మనకి ఏదైతే టేబుల్ వస్తుందో ఆ టేబుల్లో ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్ యొక్క కన్స్ట్రాంట్స్ యొక్క ఒరిజినల్ కన్స్ట్రాంట్స్ 600 ప్లస్ 400 యాక్చువల్ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ అసైన్ చేసుకోమని ఇచ్చాడు. సో మనం అదే అసైన్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, x1 కోఎఫిషియంట్ 0 ఉంది, x2 కోఎఫిషియంట్ 0 ఉంది. బట్ యాక్చువల్ ఒరిజినల్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటే x1కి 600, x2కి 400. అలాగే ఇక్కడ x1 కోఎఫిషియంట్ ఉంది, బేసిక్ వేరియబుల్లో x1 కోఎఫిషియంట్ ఉంది. ఈ x1 కోఎఫిషియంట్ ఉంది. ఇక్కడ x1 కోఎఫిషియంట్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ అంతా ఒరిజినల్ కోఎఫిషియంట్ వాల్యూ 600 అది ఎంటర్ చేసుకున్నాం. x2 కోఎఫిషియంట్కి 400 అది ఎంటర్ చేసుకున్నాం. ఐఎస్ఎం ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటాం. x1 కోఎఫిషియంట్కి 600, x2 కోఎఫిషియంట్కి 400. s1కి ఎప్పుడు 0 ఉంటుంది కాబట్టి 0 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా జీరోస్ ఉంటాయి కాబట్టి జీరోస్ ఎంటర్ చేసుకుందాం. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఫేజ్ 2 అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో మనం సింప్లెక్స్ మెథడ్ తీసుకున్నాం కదా వాల్యూస్. సో ఎలాంటి వాల్యూస్ అంటే దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్స్ ఉండవు, సర్ప్లస్ వేరియబుల్స్ ఉండవు, ఓన్లీ స్లాక్ వేరియబుల్స్. అంటే మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో ఓన్లీ మనం స్లాక్ వేరియబుల్స్ యూస్ చేస్తాం. అప్పుడు మనం టేబుల్స్కి ఎలాగైతే వాల్యూ తీసుకున్నామో అవే వాల్యూస్ మనం అక్కడ తీసుకున్నాం. అంటే ఈ పైన సీజీ దగ్గర అక్కడ ఒరిజినల్ కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్నాయి కదా సింప్లెక్స్ టేబుల్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కేసులో, అలా తీసుకుంటాం. సిబిలో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ జనరల్గా అయితే 0 తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే x1, x2, x3 0 కింద జంప్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మట్టికి ఒరిజినల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం 2 ఫేజ్లో. సో సిబి వాల్యూ అంటే x1, x2కి ఒరిజినల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం, s1 కూడా ఒరిజినల్ వాల్యూ 0 కూడా 0 తీసుకుంటాం. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే జెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. జెడ్ వాల్యూ తెలుసుకుంటాం, సిబి ఇంటూ సొల్యూషన్ వాల్యూస్ యొక్క షార్ట్ కట్ ఎక్స్బి, బేసిక్ వేరియబుల్స్ అయితే బీవీ అంటాం. సో 600 into 12 plus 0 into 8 plus 400 into 4. So 600 into 12, 7200 plus 400 into 4, 1600. So total 8800. నెక్స్ట్ x1 వాల్యూస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ 1 600, 0 ఇంటూ 0 400 into 0, సో 600. x2కి s1కి s2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం జెడ్జే వాల్యూస్. నెక్స్ట్ cj మైనస్ జెడ్జే 600 మైనస్ 600 0, 400 మైనస్ 400 0, 0 మైనస్ 0 0, 0 మైనస్ ఆఫ్ minus 2200 by 13 plus 2200 by 13, 0 of minus 600 by 13, 600 by 13. మన కండిషన్ ఏంటి? cj minus zj should be greater than or equal to 0. Since all the numbers in the net evaluation was are either 0 or positive, 0 కానీ లేదా పాజిటివ్ కానీ కాబట్టి the solution is optimal given by x1 is equal to 12. సో x1 is equal to 12 అంటే బేసిక్ వేరియబుల్స్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సమ్స్లో x1 ఈక్వల్ టు 12 ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, x2 ఈక్వల్ టు 4 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. 600 ఇంటూ 12 ప్లస్ 400 ఇంటూ 4 రెండు చేస్తే 8800 వచ్చింది. సో దీస్ ద ప్రాబ్లం. ఇక్కడ cj మైనస్ zj వాల్యూ మనకి ఫస్ట్ టేబుల్లోనే వచ్చేసింది, ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ టేబుల్లోనే. కొన్ని కేసెస్లో 2 సింప్లెక్స్ టేబుల్స్ డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు cj మైనస్ zj వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి ఫస్ట్ ఫేజ్తోనే సాటిస్ఫై అయిపోయింది. ఇన్ కేసు అవ్వకపోతే మళ్ళీ సెకండ్ టేబుల్ డ్రా చేస్తాం.
ఎలా డ్రా చేస్తామంటే మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములా డ్రా చేస్తాం. సో ఇన్ దిస్ వే వీ క్యాలిక్యులేట్ ది సమ్. సో థ్యాంక్ యూ. సో ఏమైనా క్వెరీస్ ఉంటే కనుక గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.